हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आराधना, स्तुति और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हमारे जीवते और सच्चे परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, हमारे सृजनहार, हमारे तारनहार, हमारे पालनहार परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, कभी न बदलने वाले, कभी न चूकने वाले परमेश्वर, आज, कल और युगान युग एक सा रहने वाले परमेश्वर, सभी अच्छे आशीषों के दाता, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम नम्र और दीन होकर फिर से एक बार आपके चरणों पर दंडवत करते हैं। धन्यवाद देते आपने हमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किए, जिस प्रेम की लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को हम नाप नहीं सकते। उस प्रेम के खातिर अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर हमारे पापों के निमित्त प्रायश्चित होने के लिए बलिदान कर दिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा और उस अदृश्य, अद्वैत, अनदेखे परमेश्वर के प्रेम को हमने तब समझा जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी योजना जो जगत की उत्पत्ति से पहले आपने ठहराई थी, समय के पूरे होने पर अपने पुत्र के द्वारा पूरा किए हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिए, मृत्यु को नाश करके जीवन और अमरता लेकर आए हैं। धन्यवाद देते अंधकार के सारे शक्तियों का निस्त नाबूद किए। धन्यवाद देते उसने संसार को भी जीत लिए और आज आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार पाकर सिंहासन आरूढ़ हैं। उस अनुग्रह के सिंहासन से आपने संसार के करोड़ों में से हम जैसे नाचीज निकम्मों के ऊपर अपनी दया को प्रकट किए, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किए। उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा आपने हमको क्षमा किए, छुटकारा दिए। धन्यवाद देते प्रतिज्ञा के अनुसार अपना पुत्र का आत्मा दिए हैं, जिस आत्मा के द्वारा आप हमें अगुवाई करते हैं, सिखाते हैं और हमें टोकते हैं और हमें तैयार भी करते हैं। धन्यवाद देते उन दिव्य वचनों के लिए, अनुग्रह का वचन, सत्य का वचन, जिसके द्वारा प्रभु जी आप हमको उस राज्य के लिए तैयार भी कर रहे हो। धन्यवाद देते हैं संतों की संगति के लिए, धन्यवाद देते आपकी कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते आपके सारे प्रभु जी ऐसे ईश्वरीय प्रबंध के लिए जो आप अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारे लिए किए हैं। दयालु पिता, आप जानते हैं कि किस परिस्थितियों से हम जा रहे हैं, क्योंकि आपकी अनुमति के बगैर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन धन्यवाद देते हैं अय्यूब 1 और 10 के अनुसार आपने अपने सेवकों के और संतों के घरों के तरफ एक बाड़ा बांध कर रखे हैं, जिसके भीतर शैतान या अंधकार की कोई सी भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। धन्यवाद देते हैं आपके सुरक्षा कवच के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के लिए, जिसके द्वारा इन कठिन दिनों में हमको प्रभु जी एक प्रकार का बल और एक प्रकार का प्रोत्साहन और हमको आने वाले दिनों की आशा मिलती है। प्रेमी दयालु पिता, शरीर के भाव से हम सब अलग अलग हो गए हैं, हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन आत्मा में एक होकर आपके सिर पद, आपके प्रभु पद, आपके राजा पद के नीचे आपकी आराधना करने के लिए, आपको सराहने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए हम आए हैं। प्रेमी दयालु पिता, इस समय को आशीषित करिए और जो गीत हम गाते हैं और जो वचन का भाग हम प्रभु जी शेयर करते हैं, तर्जुमा करते हैं, प्रभु जी इसके द्वारा आप हमारे हृदयों को प्रोत्साहन और आश्वासन दीजिए। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को पिता ढूंढ रहा है, ऐसों की गिनती में हम पाए जाएं। प्रेम प्रभु जी, स्ट्रीमिंग के विषय में किसी प्रकार की गलती प्रभु जी कुछ गड़बड़ी ना हो और पीए सिस्टम भी सुचारू रूप से चल सके, हमारी विनती प्रार्थना। प्रेमी दयालु पिता, हमारे प्रियों के लिए हम बहुत ही धन्यवादी हैं जो अपने
घर को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को छोड़कर सेवा के निमित्त आपके घर में आए हैं कुछ लोग। दयालु पिता, उनके त्याग और उनके बलिदान का आदर आप करें। अपने लहू के छिड़काव के नीचे सबों को ढांप कर रखें, सब प्रकार के इन्फेक्शन से भी बचाए रखें। और आज की सेवकाई के द्वारा मैं और हम सब प्रभु जी प्रोत्साहन पाकर आने वाले दिनों के लिए तैयार हो सके। फिर से एक बार हम अपने आप को, अपनी आत्मा, प्राण और देह को और इस पूरे स्थान को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हुए, मांगने से बढ़कर और समझ के परे, हमारी औकात के परे भी जो सब कुछ पूरा कर सकता है, उस प्रभु को हम आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए छोटी सी प्रार्थना बड़ी उम्मीद के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। पहला गीत हम गाते हैं 517, 517, हिंदी बड़ी किताब में से 517, और तेलुगु में यदि कोई फॉलो कर रहे हैं 513, 513, 513, उत्तम और शांतिदायक बात कि ईश्वर थामे मेरा हाथ। उत्तम और शांतिदायक बात कि ईश्वर थामे मेरा हाथ। हर काम, हर स्थान में, हर समय मुझ यात्री को ले चलता है, ले चलता है, ले चलता है, वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से चलूँगा मैं साथ कि ईश्वर थामता मेरा हाथ। कभी वो बीच अंधेरे में, कभी तो सुंदर बारी में, सुखदाई जल या आंधी में ले चलता है हाथ वो थाम के, ले चलता है, ले चलता है, वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से चलूँगा मैं साथ की ईश्वर थामता मेरा हाथ। तू थामे रहने मेरा हाथ, न रंझे तेरे साथ। जो दशा हो संतुष्ट मैं हूँ कि तेरे संग चलता रहूं। ले चलता है, ले चलता है, वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से चलूँगा मैं साथ की ईश्वर थामता मेरा हाथ। मेरा समय जब पूरा हो, जब छोड़ूंगा इस जगत को, गर तू चलेगा ले मुझे
मैं ना डरूंगा मृत्यु से। ले चलता है वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से चलूंगा मैं साथ की, ईश्वर थामता मेरा हाथ। एक और गीत गाते हैं 737। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट करके करते हैं हम तुझको साष्टांग प्रणाम। क्षमा चाहते हैं तेलुगुलो ఈ పాట లేదు, హిందీ 737 737। अनुग्रहकारी प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन जो राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन जो राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कर चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत
यीशु से हमको मिली है मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है महिमा तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है महिमा तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के हम तुझे साष्टांग प्रणाम। एक और वर्ष हम गाना चाहते हैं। यीशु तू महान प्रभु है तेरे तुल्य कोई नहीं है। 781 उसका 5वां कड़ी गाएंगे सिर्फ 5th वर्स। हिंदी 781 781 यीशु तू महान प्रभु है तेरे तुल्य कोई नहीं है ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचाए। 5 वचन। परमेश्वर हमारे साथ है एबनेजर तेरा वो नाम है। परमेश्वर हमारे साथ है एबनेजर तेरा वो नाम है। अग्नि परीक्षाओं संकट आए अग्नि परीक्षाओं संकट आए संतों की रक्षा करता है। जय जय यीशु तुम्हारा प्रभु है तेरे तुल्य कोई नहीं है ऐसा कोई और देता नहीं जो ऐसा कोई और देता नहीं जो इस रीति से बचाए। ये सत्य यीशु तुम्हारा प्रभु है। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बड़े उम्मीद के साथ और बड़ी आशा के साथ हम प्रभु के चरणों के पास बैठे हुए हैं। ఎంతో కఠినమైన దినాలలో పరిస్థితుల్లో ఎంతో నిరీక్షణతో ఆశతో ప్రభు చరణముల యొద్ద మనం కూర్చొని ఉంటున్నాం। शरीर के तौर पर हम सब अलग अलग हो गए हैं सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। శరీర రీతిగా మనమందరము వేరైపోయినాము మనమందరము కూడా మన ఇళ్ళలో కూర్చొని ఉంటున్నాం। लेकिन जिस एक आत्मा में हम सबको जोड़ दिया गया है उसी देह को प्रभु यीशु मसीह के सिर पद और उसके राजा पद और उसके प्रभु पद के नीचे हम लेकर आते हैं। కనుక ఏ ఆత్మ అయితే మనలందరినీ కూడా తన యొక్క ఒక్క దేహంలోనికి జతపరిచినాడో ఆయన యొక్క శిరసత్వము కింద రాజరికము కింద ప్రభుత్వము కిందకి మనం వచ్చుదుముగాక। और ये वचन है जो हम सबों को इस रीति से जोड़ देता है। కనుక ఈ వాక్యం అనేది మనలందరినీ కూడా ఈ రీతిగా జతపరుస్తూ ఉంటున్నది।
सप्ताह का पहला दिन है, వారం యొక్క మొదటి దినము ये आराधना का दिन है, ఇది ఆరాధన దినమై ఉంటున్నది. प्रभु को स्मरण करने का दिन है. ప్రభువుని జ్ఞాపకం చేసుకునే దినం ఇది. परिस्थितियां कैसे भी क्यों न हो, పరిస్థితులు ఏ రీతిగా ఉన్నప్పటికీ प्रभु की इच्छा यही है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम हमेशा उसके धन्यवाद करते रहें और उसको आराधना चढ़ाते रहें. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం ప్రభువును ఆరాధించాలనేది, స్తుతించాలనేది దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉంటున్నది. पहला थेसलोनिकी తెస్సలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక 5 अध्याय 5వ అధ్యాయము उसका 18 वचन. 18వ వచనం. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 18. తెస్సలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 18వ వచనం. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. తెలుగులో మనకి 16, 18 వచనాలు కలిసి ఉంటున్నాయి. తెస్సలోని రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 16 నుంచి 18 వచనాలు. ప్రతి విషయమునందును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి, ఈలాగు చేయుట యేసుక్రీస్తునందు మీ విషయంలో దేవుని చిత్తము. कहता मैं हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दूंगा. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ప్రతి విషయమునందు నేను దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదును. पुराने नियम का एक भक्त दाऊद कहता है, పాత నిబంధనలో ఉన్న ఒక భక్తుడు దావీదు ఈ రీతిగా అంటాడు. Psalm 34 and verse 1, भजन 34 के 1 में, 34వ కీర్తన మొదటి చరణంలో, I will bless the Lord at all times. నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నుతించెదను. For all things I will worship the Lord. At all times I will worship the Lord. ప్రతి విషయమునందును నేను దేవుణ్ణి స్తుతించెదను, ప్రతి సమయమునందును అనగా నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నుతించెదను. मेरे ऊपर जो कुछ भी गुजरे सभी बातों के लिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, मैं प्रभु की आराधना करूंगा, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाता रहूंगा. నా మీదుగా ఎలాంటి పరిస్థితులు వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ప్రతి విషయమునందును ఎల్లప్పుడూ కూడా నా దేవుణ్ణి నేను స్తుతించి ఆరాధించెదను. और सभी समयों में, అన్ని సమయాలలో కూడా. कितने बार प्रियो ये समय हमारे अनुकूल नहीं है. ఎన్నో మార్లు ప్రియులారా ఈ యొక్క సమయం అనేది మనకు అనుకూలంగా లేదు. देखिए ये समय कैसे आ गया हमारे ऊपर. మనం మీదికి ఈ యొక్క సమయం ఏ రీతిగా వచ్చిందో చూడండి. एक साथ हम बैठ नहीं सक रहे, ఒక్కటిగా కలిసి మనం కూర్చోండలేకపోతున్నాం. और एक साथ हम उसकी आराधना नहीं कर सक रहे. ఒక్కటిగా మనం అందరం కలిసి ఆయన ఆరాధించలేకపోతున్నాం. लेकिन फिर भी सभी समयों में, at all times I will bless the Lord, I will exalt the Lord. అయినప్పటికీ నేను ఎల్లప్పుడూ అన్ని విషయములందును నేను యెహోవాను సన్నుతించెదను. आइए आराधना के कुछ विचारों को प्रभु के वचन में प्रोत्साहन के तौर पर देखने से पहले फिर से एक बार हम प्रभु से सहायता मांगेंगे. కనుక దేవుని వాక్యములో నుంచి దేవుని ఆరాధించడం కొరకైన కొన్ని ప్రోత్సాహకరమైన వాక్య భాగాలను ధ్యానించుకు మునుపు ప్రభు యొక్క సహాయాన్ని వేడుకుందాం. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, మా ప్రేమ కలిగిన పరలోకమందున తండ్రి, आराधना स्तुति और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, ఆరాధనలకు స్తుతులకు యోగ్యుడైన దేవా, आपकी इच्छा है कि सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद दें. ప్రభా అన్ని విషయములందును మేము నిన్ను స్తుతించాలనేది నీ చిత్తమై ఉంటున్నది. आपकी इच्छा है कि सभी समयों में हम आपके नाम को ऊंचा करें. ఎల్ల వేళలా కూడా ప్రభా నీ నామమును మేము మరి ఘనపరచాలనేది నీ చిత్తమై ఉంటున్నది. चाहे समय बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, हम बदल जाए, आप प्रभु जी ना बदलने वाले, कल आज और युगान युग एक सा रहने वाले सार्वभौम परमेश्वर सिंहासन आरूढ़ है. ప్రభా సమయములు మారిపోయినప్పటికీ, పరిస్థితులు మారిపోయినప్పటికీ, మేము మారిపోయినప్పటికీ నువ్వు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడుగా, సార్వభౌమ అధికారం కలిగిన దేవుడుగా, సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన దేవుడువై ఉంటున్నావు. सुख के समय जब अपनी आंखें उठाए तो जैसा आपको हमने देखा, दुख के समय भी अपनी आंखें उठाकर आपको वैसा ही हम देखते हैं. ప్రభా మా యొక్క సుఖ దినాలలో ఏ రీతిగా మా కన్నులు నీ వైపెత్తు మేము చూచినామో, దుఃఖ దినాలలో కూడా అదే రీతిగా మా కన్నులు మీ వైపెత్తుదుముగాక. और हमारे जीवन का सबसे बड़ा आश्वासन है कि आप बदले नहीं. ప్రభా మా జీవితంలో ఉన్న గొప్ప నిరీక్షణ నువ్వెన్నటికీ మారని దేవుడవు. मैं यहोवा बदलता नहीं. మరి యెహోవానైన నేను మారని వాడను. आप आदि और अंत हैं. ప్రభా ఆదియు అంతమునైన దేవుడవు. आप प्रभु जी सार्वभौम हैं. ప్రభా నువ్వు సార్వభౌముడైన దేవుడవు. इसलिए आपके चरणों पर हम दंडवत करते हैं. ఆ కారణం చేత ప్రభా నీ పాదముల ఎదుట సాగిలపడి నమస్కరిస్తూ ఉంటున్నాం. धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए. ప్రభా నేటి దినాన్ని బట్టి హృదయమార వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. प्रभु जी हम महसूस कर रहे हैं कि आत्मा में कि आज लाखों की तादाद में सारे दुनिया में प्रभु जी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपके लोग
कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से आपकी आराधना के लिए इकट्ठा हुए हैं। ప్రభా ఆత్మీయంగా ఈ యొక్క సంగతిని మేము అనుభవిస్తూ ఉంటున్నాం. లక్షల కొలది మంది ప్రజలు మరి తూర్పు నుంచి పడమర వరకు, ఉత్తరము నుంచి దక్షిణం వరకు ప్రభా నీ సన్నిధిలో ఏదో ఒక రీతిలో వారు ఆరాధిస్తూ ఉండేవారుగా ఉంటున్నారు. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ప్రభా నేటి దినాన్ని యెహోవా సిద్ధపరచెను. इसलिए हम बड़े आनंद और खुशी के साथ आपको प्रभु जी अपने आराधना की भेंट चढ़ाते हैं। ప్రభా కాబట్టి ఎంతో సంతోషంతో ఆనందంతో మా కృతజ్ఞతార్పణలను ప్రభా నీ సన్నిధిన మేము మీకు సమర్పించుదుము గాక. भजन 113 में लिखा है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक आज के दिन हमारे प्रभु की महिमा होती चली जाएगी। ప్రభా 113వ కీర్తనలో సూర్యోదయం మొదలుకొని సూర్యాస్తమయం వరకు నీ నామము సన్నుతింపబడుతుందని రాయబడి ఉంటున్నది. लाखों की तादाद में जो स्वर्गदूतों की सेना है, उनके साथ आपके मेमने के लहू के द्वारा खरीदी हुई प्रजा, उनके साथ हम भी मिलकर आपको ऊंचा उठाते हैं। ప్రభా లక్షల కొలది సైన్యము ప్రభా నిన్ను గణపరుస్తూ కీర్తిస్తుంటుండగా నీ రక్తము చేత కొనబడిన మేము కూడా మరి నీ యొక్క నామమును హెచ్చించదుముగాక. धन्यवाद देते, आप हमारे संग हैं, ప్రభా మా తోడుగా మీరున్నందు బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. आप एबेनेजर परमेश्वर हैं, ప్రభా నువ్వు ఎబెనేజరు దేవుడు అయినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. आप सब प्रकार का प्रबंध हमारे लिए करेंगे। ప్రభా మా కొరకై అన్ని రకాల సదుపాయాలను మీరు చేసే దేవుడవు. आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए आपके वचनों के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा हमको तैयार भी करें। ప్రభా ఆత్మతో సత్యముతో నిన్ను ఆరాధించడానికి నీ ఆత్మ చేత నీ వాక్యము చేత మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని నిన్ను వేడుకుంటూ ఉన్నాం. धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క ప్రార్థనా మనవులు మా ప్రభు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. एक बार फिर से हम आराधना का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, कुछ अलग अलग उदाहरणों से देखेंगे। మరొకసారి ఆరాధన అంటే ఏమిటి, ఆరాధన యొక్క మహత్యం ఏమైంటున్నదో కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా మనం ధ్యానం చేసుకుందాం. अब्राहम से हम आराधना का ये मर्म सीखते हैं। అబ్రహాము నుంచి ఆరాధన యొక్క రహస్యాన్ని మనం నేర్చుకుంటాం. उत्पत्ति के 22 अध्याय में पढ़ते हैं, ఆదికాండము 22వ అధ్యాయము दूसरे वचन में 2వ వచనంలో परमेश्वर यहोवा ने कहा, దేవుడైన యెహోవా చెప్పారు, तेरा इकलौता बेटा जिससे तू प्रेम करता है उसको मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। నీ ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని అనగా నీవు ప్రేమించే ఇస్సాకును నాకు దహన బలిగా అర్పించమని దేవుడు కోరినాడు. 5 वचन में पढ़ते हैं, 5వ వచనంలో చదువుకుంటాం, अब्राहम ने कहा, मैं और ये छोटा बालक जो है उस दूर जाकर हम उसकी आराधना करके वापस आएंगे। ఆదికాండము 22వ అధ్యాయం 5వ వచనం యొక్క చివరి భాగము, నేనును ఈ చిన్నవాడును అక్కడికి వెళ్ళి దేవునికి మ్రొక్కి మరలా మీ యొద్దకు వచ్చేదమని చెప్పి. आराधना केवल शब्दों की बात नहीं है। ప్రియులరా, ఆరాధన అనేది ఏదో కేవలం మాటలతో కూడినది కాదు గాని अब्राहम से हम ये सीखते हैं कि अपने प्रेम को एक होम बलि के रूप में प्रभु को अर्पण करना आराधना है। ప్రియులరా, అబ్రహాము ద్వారా మనం నేర్చుకునే సంగతి ఏంటంటే మనము ఏదైతే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తామో దాన్ని ప్రభు కొరకే దహన బలిగా అర్పించటమే ఆరాధన అయి ఉంటున్నది. Offering our love as a burnt offering is considered to be true worship. మన యొక్క ప్రేమను దహన బలిగా దేవునికి అర్పించుటయే నిజమైన ఆరాధన అయి ఉంటున్నది. सोचने वाली बात है, దీన్ని ఈ విషయము ఆలోచించవలసిన విషయం. विशेष करके इन कठिन परिस्थितियों में। మరి ప్రాముఖ్యంగా ఈ కఠిన దినాలలో ये आराधना के मर्म को इब्राहिम ने करीब 40 साल के बाद सीखा। ప్రియులరా, ఈ ఆరాధన రహస్యాన్ని అబ్రహాము దాదాపుగా 40 సంవత్సరాల తర్వాత నేర్చుకున్నాడు. 75 साल के उम्र में वो हारान से निकला। 75 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అతను హారాన్ నుంచి బయలుదేరినాడు. 100 साल के उम्र में इसहाक को पाया। 100 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఇస్సాకును పొందుకున్నాడు. यहाँ पर लैड लिखा हुआ है, मतलब एक छोटा किशोर अवस्था का लड़का है। मैं सोचता हूँ शायद इसहाक, मुझको नहीं मालूम, लेकिन मैं जस्ट अपने समझ के लिए सोचता हूँ 15 साल का होगा। మనకి ఆదికాండం 22వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో చూచినట్టయితే అబ్రహాం అంటాడు, నేనును ఈ చిన్నవాడును. ఆ సమయంలో ఇస్సాకు యొక్క వయసు ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ నేను దాదాపుగా ఈ రీతిగా అనుకుంటున్నాను, బహుశా 15 సంవత్సరాల వయసు ఉండవచ్చు. 25 और 15 कितने हो गए? మరి 25 సంవత్సరాలు ప్లస్ 15 సంవత్సరాలు ఎంత? 40 सालों के बाद अब्राहम ने आराधना के ये मर्म को सीखा कि मैं अपने बेटे को जिससे मैं प्रेम करता हूं एक होम बलि के रूप में मैं प्रभु के लिए अर्पण करता हूं. కనుక అబ్రహాము 40 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఆరాధన రహస్యాన్ని మర్మాన్ని నేర్చుకున్నవాడిగా ఉంటున్నాడు. ఏ కుమారుణ్ణైతే నేను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నానో ఆ యొక్క ప్రేమను దేవునికి దహన బలిగా అర్పించటమే ఆరాధన. That is
true worship. నిప్రియులారా ఇదే నిజమైన ఆరాధన అయించున్నది. एक दूसरा ఇంకొక తలంపు मरियम से हम सीखते हैं. మరియ నుంచి మనం నేర్చుకుంటాము. Matthew's Gospel మత్తయి సువార్త chapter 26 26వ అధ్యాయము and verse 8. 8వ వచనం. मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 8 वचन. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 8వ వచనం. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, "To what purpose is this waste?" శిష్యులు చూచి కోపపడి ఈ నష్టం ఎందుకు? मरियम ने अलबस्तर की कुप्पी तोड़कर प्रभु को अभिषेक की थी. ప్రియులారా మరియా ఆ విలువగల అత్తరబుడ్డిని పగలగొట్టి ప్రభువారిని అభిషేకించినది. और उसमें से थोड़ा सा भी उसने अपने लिए भी नहीं रखा, चेलों को भी नहीं दी, ना वो गरीबों के लिए, ना किसी दूसरे मनुष्य के लिए था. ప్రియులారా మరియా ఆ విలువగల అత్తరి బుడ్డిలో నుంచి తన కొరకు తానేది దాచుకోలేదు, శిష్యులకు కూడా ఏది ఇవ్వలేదు, పేదవారికి కూడా ఏమీ ఇవ్వలేదు. సమస్తము కూడా ప్రభు కొరకై ఖర్చు చేసినదిగా ఉంటున్నది. उसको देखकर कहते हैं, ఆ యొక్క విషయాన్ని చూచి ప్రభు అంటున్నాడు, नहीं लोग कह रहे हैं, ప్రజలు అంటూ ఉన్నారు, to what purpose is this waste? ఆ జరిగిన సంగతిని చూచి ఎందుకు ఈ నష్టం అంటూ ఉన్నారు. प्रभु कहता है, ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు verse 10 में, 10వ వచనంలో, it is a good work for me. నా విషయమై ఈమె మంచి కార్యము చేసెను. प्रभु की आराधना कर रही है. ప్రభువుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నది. యోహన్నా के 12 अध्याय में, యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయంలో वो अलबस्तर की कुप्पी को तोड़ना आराधना के साथ तुलना किया गया है. ఆ అత్తర బుడ్డిని పగలగొట్టటము ఆరాధనతో పోల్చబడినది. और ये काम मरियम ने 3.5 सालों के बाद सीखा. మరి ఈ విషయాన్ని మరియా 3.5 సంవత్సరాల తర్వాత నేర్చుకున్నది. Lord, I want to waste myself for you. That is a true worship. ప్రభా నీ కొరకై నన్ను నేను నష్టపరుచుకోవాలనుకుంటున్నాను అనేదే నిజమైన ఆరాధన. प्रभु जी, तेरी आराधना करते हुए मैं अपने आप को बर्बाद कर देना चाहता हूं. ప్రభా నిన్ను ఆరాధించిన కొరకై నన్ను నేను నష్టపరుచుకుంటాను. जैसे हमारे बाप दादों ने हमें सिखाया, ఏ రీతిగా మన పితరులు మనకు నేర్పించినారో, हमारा टाइम, हमारा टैलेंट, हमारे ट्रेजर को हम प्रभु के लिए वेस्ट कर देना चाहते हैं. మన యొక్క సమయాన్ని, మన యొక్క తలాంతులను, మన యొక్క ధనాన్ని ప్రభువు కొరకు మనం వెచ్చించి నష్టపరిచే వరంగా ఉండాలి. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా, सुनने वाले मेरे प्रियो, వింటున్న మా ప్రియులారా, क्या ये आराधना हमने सीखा? ఇలాంటి ఆరాధనను మన జీవితాల్లో మనం నేర్చుకున్నామా? क्या मैं सचमुच में प्रभु के लिए खर्च कर देने के लिए, खर्च हो जाने के लिए, वेस्ट करने के लिए, बर्बाद हो जाने के लिए तैयार हूं? కనుక నేను నాదంతటినీ కూడా ప్రభు కొరకై నష్టపరచడానికి, నష్టం చేసుకోవటానికి నేను సిద్ధంగా ఉంటూ ఉన్నానా? तीसरी बात, మూడవ విషయం, द बुक ऑफ जेनेसिस ఆదికాండము 43, 43వ అధ్యాయము, उत्पत्ति का 43 अध्याय. ఆదికాండము 43వ అధ్యాయము. जब याकूब अपने बेटों को यूसुफ के पास, जो मिस्र का गवर्नर था, भेज रहा था, యాకోబు మరి ఆ ఐగుప్తు యొక్క అధికారి యొద్దకు పంపిస్తున్నప్పుడు वो क्या कहता देखिए. అతను ఏమంటాడో చూడండి. द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 43 ఆదికాండము 43వ అధ్యాయము and verse 11. 11వ వచనం. And their father Israel said unto them, if it must be so now, do this, take of the best fruits in the land of your vessels and carry down the man a present. ఆదికాండము 43వ అధ్యాయం 11వ వచనము. వారి తండ్రి అయిన ఇశ్రాయేలు వారితో ఇట్లనెను, అట్లైననా మీరు ఈ రీతిగా చేయుడి, ఆ మనుషుని కొరకు మీరు కానుకను తీసుకొని పోవుడి. Carry down the man a small present. ఆ మనుషునికి ఒక కానుకను తీసుకొని పోవుడి. वो तो मिस्र का गवर्नर है, అతడేమో ఐగుప్తు దేశానికి అధికారిగా उसके ఉంటున్నాడు. पास सब कुछ है. అతని యొద్ద సమస్తము ఉంటూ ఉన్నాయి. कहता थोड़ा सा बाम, थोड़ा सा हनी, थोड़ा स्पाइसेस, थोड़ा सा मर and nuts and almonds. ఈ దేశమందు ప్రసిద్ధములైనవి అనగా కొంచెము మస్తకి, కొంచెము తేనెయు, సుగంధ ద్రవ్యములు, బోళము, పిస్తాచాకాయలు, బాదమకాయలు మీరు తీసుకుని వెళ్ళుడి. हर एक का एक अर्थ है. ప్రతి దానికి కూడా ఒక అర్థం ఉన్నది. एक सेवक ने कहा, ఒక సేవకుడు ఈ రీతిగా చెప్పినారు, जब यूसुफ के भाई लोग अपने पैसों से अन्न खरीदने के लिए गए थे, ఎప్పుడైతే యోసేపు యొక్క సహోదరులు వారి యొక్క ద్రవ్యం ద్వారా, డబ్బు ద్వారా ఆహారాన్ని, ధాన్యాన్ని కొనడానికి వెళ్ళినారో, यूसुफ ने पैसों को वापस कर दिया. యోసేపు వారి యొక్క ద్రవ్యాన్ని మరలా వెనుకకు ఇచ్చేసినాడు. लेकिन जब उन्होंने यूसुफ के लिए प्रेजेंट लेकर गए, అయితే ఎప్పుడైతే యోసేపు కొరకై వీరు ఒక కానుకను తీసుకుని వెళ్ళారో, उस प्रेजेंट के एवज में देने के लिए यूसुफ के पास भी कुछ नहीं था. ఆ కానుకకు బదులుగా ఇవ్వడానికి యోసేపు యొద్ద ఇంకా ఏదీ కూడా లేకుండానది. सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारी आंखें
स्वामी के हाथों की ओर लगी थी, शनिवार- क्या वो देगा, क्या वो हमें देगा। సోమవారం మొదలుకొని శనివారం వరకు మన యజమాని చేతి వైపు మన కనులెత్తి ఆయన మనకి ఏమి ఇస్తాడా అని మనం ఎదురు చూస్తూ వచ్చినాం. लेकिन आज हमारा स्वामी हमारे हाथों की तरफ, हमारे हृदय की तरफ देख रहा है, कौन सा वो छोटा सा उपहार वो लेकर मेरे लिए आए అయితే हैं। నేటి దినాన మన యొక్క యజమానుడు మన యొక్క చేతుల వైపు చూస్తూ ఉంటున్నాడు. వీరు ఏ చిన్న కానుకను నాకు ఇస్తారా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్నాడు. यूसुफ ने क्या किया, యోసేపు ఏం చేసినాడు? वो छोटी छोटी पोटलियों को लेकर गया ఆ చిన్న చిన్న ఆ గోనెలను తీసుకొని వెళ్ళి और చిన్న చిన్న పొట్లాలను తీసుకొని వెళ్ళి अपने कमरे में उसको टेबल पर रखा होगा వారి తన గదిలో ఆ బల్ల మీద వాటిని పెట్టుకొని ఉండవచ్చు. और हर एक पोटली को खोल कर देखा, क्या है ये, ఆ ప్రతి పొట్లాన్ని కూడా తెరిచి దాంట్లో ఏముందో చూసి ఉండవచ్చు. लिटिल बाम, మరి చిన్న మస్తచి, लिटिल हनी, కొద్దిగా తేనె, सम स्पाइसेस, కొన్ని సుగంధ ద్రవ్యములు. उसको देखकर खुशी के आंसू बहा रहा है। మరి వాటిని చూచి ఆనంద బాష్పాలను కారుస్తూ ఉన్నాడు. Even if they are broken words, ప్రియులరా, అవి మన విరిగిపోయిన మాటలైనప్పటికీ, even if they are little words, అవి చిన్న చిన్న పదాలైనప్పటికీ, let us offer a present expecting nothing today from our Lord. మన ప్రభువు నుండి ఏది మనం ఆశించక మన విరిగి నలిగిన ఆ యొక్క చిన్న చిన్న మాటల్ని మన ప్రభువుకు మనం అర్పించుదుముగాగా. आज का दिन हम प्रभु से पाने के लिए नहीं आए हैं, ప్రియులరా, నేటి దినాన ప్రభు యొద్ద నుంచి ఏదో పొందుకోవడానికి మనం రాలేదు. हम प्रभु को देने के लिए आए हैं, ప్రభువుకు మనం ఇవ్వటానికి, సమర్పించుకోవడానికి మనం వచ్చి ఉంటున్నాం. प्रभु से प्रेम प्रकट करने के लिए आए हैं, ప్రభు ఎడల ఉన్న ప్రేమను ప్రకటించడానికి మనం వచ్చినాం. उसके प्रति हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो भक्ति है, हमारा जो एक प्रकार का रेवरेंस है, उसको प्रकट करने के लिए आए हैं। ఆయన ఎడల మనం కలిగి ఉన్న భయభక్తులను, ఆయన ఎడల కలిగి ఉన్న గౌరవాన్ని మనం ప్రకటించడానికి నేటి దినాన మనం చేరి వచ్చి ఉంటున్నాం. लूक सुसमाचार లూకా సువార్త उसका 17 अध्याय, 17వ అధ్యాయము. ये एक और आराधना का मर्म या सत्य हम यहाँ पर सीखते हैं। ఆరాధన కొరకైన ఇంకొక సత్యాన్ని, మర్మాన్ని ఇక్కడ మనము చూసే వారంగా ఉంటాం. 10 कोढ़ी आए थे, 10 మంది కుష్ఠరోగులు వచ్చినారు. 10 के 10 चंगे हो गए। 10కి 10 మంది స్వస్థులైనారు. उनमें से एक को देखिए, వారిలో ఒకరిని చూడండి. लूक चैप्टर 17 లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయము 15 और 16। 15, 16 వచనాలు. One of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. వారిలో ఒకడు తనకు స్వస్థత కలుగుట చూచి గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమపరచుచు. जब उसने अपने आप को देखा, ఎప్పుడైతే తను తాను చూచుకున్నాడో, अपने पुराने जीवन से तुलना किया, తన పాత జీవితంతో ఇప్పుడున్న జీవితాన్ని పోల్చుకున్నాడో, एक कोढ़ी है అతడు ఒక కుష్ఠరోగి, वो अशुद्ध व्यक्ति है, ఎంతో అపవిత్రుడు. वो फाटक के बाहर, मतलब शहरपना के बाहर निवास करने वाला एकाकी है वो। పట్టణపు వెలుపట, గవిని బయట నివసించవలసిన వ్యక్తి. व्यवस्था के अनुसार वो मनुष्यों के बीच में निवास नहीं कर सकता। ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించి చూస్తే మనుషుల మధ్యలో నివసించడానికి ఏమాత్రము యోగ్యుడు కాదు. Leviticus chapter 13 verses 45 and 46 में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, లేవి కాండము 13వ అధ్యాయం 45, 46 వచనాల్లో ఎంతో స్పష్టంగా ఆ మాటలు రాయబడ్డాయి. any leper, ఏ కుష్ఠరోగి అయినా he should tear his clothes, మరి తన వస్త్రాలను చింపుకోవాలి, he should pluck up his hair, మరి తన తలను బోడి చేసుకోవాలి, and he should dwell alone, మరి ఒంటరిగా బయట నివసించాలి, he should cover his mouth తన నోటిని, ముఖాన్ని కప్పుకోవాలి, and keep on telling others, మరి ఎల్లప్పుడూ ఇతరులతో ఈ మాట చెప్పేవాడిగా ఉండాలి. I am a leper, నేను కుష్ఠరోగిని, I am a leper, నేను కుష్ఠుణ్ణి, मेरे नजदीक मत आना, నా సమీపానికి మీరు రావద్దు, I am unclean। నేను అపవిత్రుడను. वो कहता वो शहरपना के बाहर रहेगा। మరి ఆ రీతిగా పట్టణపు వెలుపల అతడు నివసించేవాడిగా ఉంటాడు. What a miserable life। ఎంత దయనీయమైన పరిస్థితి. वर्तमान वायरस के एपिडेमिक को जब हम ध्यान से देखते हैं, మరి ప్రస్తుతము ఈ అంటువ్యాధి అయిన కరోనా వైరస్ ను మనం చూచినట్లయితే, क्या ये कोढ़ के रोग के बराबर नहीं है? ప్రియులారా, ఇది కుష్ఠ రోగంతో సమానంగా ఉండట్లేదా? लेकिन प्रभु ने अनुग्रह के द्वारा అయితే దేవుడు తన కృప చేత कितना बड़ा अनुग्रह हमसे किया। ఎంత కృపను మన ఎడల కనపరిచినాడు. ऐसे हम जैसे कोढ़ के रोग से जो ग्रसित थे, हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट किया। అలాంటి కుష్ఠ రోగంతో నిండిన మన ఎడల ఆయన దయను చూపించినాడు. एक उदाहरण मैं प्रभु यीशु मसीह के दिनों से दिखाना चाहता हूँ। ఒక ఉదాహరణ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి దినాల్లో నుంచి నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను. तब अनुग्रह का जो सच्चा अर्थ है, जिसको हमने अनुभव किया है, उसको हम प्रकट कर सकते हैं। ఏదైతే కృప ఉంటున్నదో దాన్ని మన జీవితాల్లో మనం అనుభవించినామో దాన్ని సరైన రీతిలో మనం చూచే వరంగా ఉంటాం. యోహన్నా సుసమాచాर యోహాను సువార్త पहला अध्याय 1వ అధ్యాయము 17 वचन, 17వ వచనం.
John 1:17. యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయము 17వ వచనం. The law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. ధర్మశాస్త్రము మోషే ద్వారా అనుగ్రహింపబడిను, కృపయు సత్యమును యేసు క్రీస్తు ద్వారా కలిగెను. प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया. ప్రియులారా, ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారు కృపను తీసుకుని వచ్చినాడు. वो अनुग्रह जो सारे मानव जाति के उद्धार के लिए प्रकट हो गया है. ప్రియులారా, సమస్త మానవాళి రక్షణ కొరకే ఆ యొక్క కృప వెల్లడిపరచబడినది. इस अनुग्रह को समझने के लिए ఈ యొక్క కృపను అర్థం చేసుకోవడానికి जो उसने कोढ़ जैसे पाप के रोग के ऊपर प्रकट किया, మరి కుష్టు లాంటి పాపమనే రోగము ఎవరి యొక్క జీవితాల్లో కనబడినదో मूसा की व्यवस्था के साथ तुलना करने से बहुत ही स्पष्ट हो जाता है. మోషే యొక్క ధర్మశాస్త్రంతో పోల్చి చూసినట్లయితే మనకి విషయం ఎంతో స్పష్టమవుతుంది. आराधना के संबंध में ఆరాధన విషయంలో केवल दो बातें देखना चाहते हैं. కేవలం రెండు విషయాలు మాత్రమే మనం చూడాలనుకుంటూ ఉన్నాం. निर्गमन की किताब నిర్గమాకాండము 19 अध्याय, 19వ అధ్యాయము. The book of Exodus in chapter 19. నిర్గమాకాండము 19వ అధ్యాయము. परमेश्वर ने कहा था तू तुझको मैं व्यवस्था दूंगा, तू मेरे पास आना. నువ్వు నా యొద్దకు వచ్చినప్పుడు నేను నీకు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇస్తానని యెహోవా దేవుడు సెలవిచ్చినారు. Exodus chapter 19. నిర్గమాకాండం 19వ అధ్యాయము. मूसा व्यवस्था लेकर आया है. మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకుని వచ్చినాడు. और वो व्यवस्था कैसे मिली देखिए. ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రం ఏ రీతిగా దొరికిందో చూడండి. वर्स 11 में कहता है, 11వ వచనంలో, निर्गमन 19 के 11 में, నిర్గమాకాండము 19వ అధ్యాయం 11వ వచనం. and be ready against the third day, for the third day the Lord will come down in the sight of all the people upon Mount Sinai. మూడవ నాటికి సిద్ధముగా నుండవలెను. మూడవ నాడు యెహోవా ప్రజలందరి కన్నుల ఎదుట సీనాయి పర్వతం మీదకి దిగి వచ్చును. और 20 वचन में लिखा है, 20వ వచనంలో రాయబడి ఉంటున్నది, and the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mount. యెహోవా సీనాయి పర్వతం మీదికి అనగా ఆ పర్వత శిఖరం మీదికి దిగి వచ్చెను. व्यवस्था देने के लिए, ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇవ్వటానికి, जिसके द्वारा पाप का ज्ञान मिलता है, దాని ద్వారా పాపం యొక్క గ్రహింపు అనేది మనకు కలుగుతుంది. मनुष्य अपनी अधोगति को समझ लेता है. మనుషుడు తన యొక్క దుర్భరమైన స్థితిని ఎరిగేవాడిగా ఉంటాడు. जिस व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर की पवित्रता हमको समझ में आती है, ఆ ధర్మశాస్త్రం ద్వారా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. वो व्यवस्था देने के लिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर पहाड़ के ऊपर आया. ప్రియులారా, ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుగ్రహించడానికి దేవుడు పరలోకాన్ని విడిపెట్టి ఆ పర్వత శిఖరం మీదకి వచ్చినాడు. मूसा व्यवस्था लेकर आया. కనుక మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకుని వచ్చినాడు. अब यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కృపను తీసుకుని వచ్చినాడు. मत्ती सुसमाचार మత్తయి సువార్త 8 अध्याय 8వ అధ్యాయము पहला वचन, మొదటి వచనం. Matthew's Gospel మత్తయి సువార్త chapter 8 8వ అధ్యాయము and verse 1. మొదటి వచనం. Matthew 8 and 1. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. And when Jesus came down from the mountain, ఆయన ఆ కొండ మీద నుండి దిగి వచ్చినప్పుడు, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर कर आया. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ కొండ మీద నుండి కిందకి దిగి వస్తూ ఉన్నాడు. क्या उसका प्रकाश है प्रियो. ये what a revelation about the grace of God. దేవుని కృప విషయమైన ఎంత గొప్ప ప్రత్యక్షత ఇది. दूसरी बात, రెండవ విషయం, इसको देखने के बाद 2-4 विचार हम देख लेंगे. మరి దీన్ని చూచిన తర్వాత ఇంకొక 2-3 తలంపులు మనం ధ్యానించుకుంటాం. जिस व्यवस्था को मूसा ने लेकर आया, ఏ ధర్మశాస్త్రాన్ని అయితే మోషే తీసుకుని వచ్చినాడో, पहला भी ये सच्चाई है, మొదటి సత్యం ఏంటంటే परमेश्वर सीनै के पहाड़ के ऊपर उतरा. మరి యెహోవా దేవుడు ఆ సీనాయి పర్వత శిఖరం మీదకి దిగి వచ్చినాడు. जब प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आए, ఎప్పుడైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కృపను తీసుకుని వచ్చినాడో, पहाड़ से वो नीचे उतरे. ఆయన కొండ మీద నుంచి కిందకి దిగి వస్తూ ఉంటున్నాడు. दूसरा, రెండవదిగా निर्गमन की किताब నిర్గమాకాండము 19 अध्याय 19వ అధ్యాయము उसके 12 और 13 में, 12-13 వచనాలు. Exodus chapter 19 verses 12 and 13. నిర్గమాకాండము 19వ అధ్యాయము 12-13 వచనాలు. 3 times it is mentioned there. 3 మార్లు ఆ మాట అక్కడ పేర్కొనబడింది. Don't touch. ముట్టవద్దు. Do not touch with your hand. మీ చేతులతో దాన్ని ముట్టకూడదు. No hand shall touch it. ఏ మనుషుడు తన చేతులతో తాకకూడదు. जब परमेश्वर व्यवस्था देने के लिए पहाड़ के ऊपर आया, ఎప్పుడైతే దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇవ్వటానికి ఆ పర్వత శిఖరం మీదకి దిగి వచ్చినాడో, 3 बार ये बताया गया, सावधान रहना, कोई भी मनुष्य वो पहाड़ के नजदीक भी ना आए, ना वो पहाड़ को स्पर्श करना. 3 మార్లు ఈ మాట చెప్పబడింది. మీరు జాగ్రత్త కలిగి ఉండండి, ఏ మనుషుడు కూడా ఆ పర్వతాన్ని సమీపించకూడదు, తమ చేతులతో దాన్ని ముట్టకూడదు, తాకకూడదు. लेकिन जब अनुग्रह नीचे उतर रहा था, అయితే ఎప్పుడైతే కృప అనేది క్రిందకి దిగి వస్తూ ఉన్నదో, मत्ती सुसमाचार మత్తయి సువార్త 8 अध्याय 8వ అధ్యాయము और उसका दूसरा वचन, 2వ వచనం. and behold there came a leper and worshipped him saying, Lord,
if thou wilt, thou canst make me clean. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయం 2వ వచనము, ఇదిగో కుష్ఠరోగి వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కి, ప్రభువా నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధినిగా చేయగలవనెను. जब वो पहाड़ से अनुग्रह को नीचे उतरते हुए देखा, ఎప్పుడైతే ఆయన కొండ మీద నుంచి ఆ కృప కలిగి దిగటాన్ని చూచినాడో, ओ ये जो कोढ़ी वो शहरपना के दीवार के बाहर था, మరి ఈ పట్టణం యొక్క గవిని వెలుపట ఉన్న ఈ కుష్ఠరోగి वो अपने दुख को भूल गया, తన దుఃఖాన్ని మర్చిపోయినాడు, अपने शर्म को भूल गया, తన యొక్క సిగ్గును మర్చిపోయినాడు, अपने अशुद्धता को भूल गया, తన యొక్క అపవిత్రతను మర్చిపోయినాడు, व्यवस्था को भी तोड़ दिया. మరి ధర్మశాస్త్రాన్ని కూడా విరగొట్టినాడు. वो दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आया పరిగెత్తుకుంటూ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి వద్దకు వచ్చినాడు. और कहता है, అంటూ ఉంటున్నాడు, हे प्रभु, ఓ ప్రభువా यदि तू इच्छा रखे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ. నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధినిగా చేయగలవనెను. प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేసినారు? उसको शब्द बोलने से पहले, ఆయనతో మాట్లాడక ఆ కుష్ఠరోగితో మాట్లాడక మునిపే तीसरा वचन, 3వ వచనంలో Jesus put forth his hand and touched him. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయం 3వ వచనము, అందుకు ఆయన చేయి చాపి వానిని ముట్టి నాకిష్టమే నీవు శుద్ధుడు కమ్మని చెప్పగా, वो अनुग्रह जब वो नीचे उतरा, ఎప్పుడైతే ఆ కృప కిందకి దిగి వచ్చినదో उसमें प्रेम है, దానిలో ప్రేమ ఉంటున్నది, उसमें नम्रता है, దానిలో దీనత్వం ఉంటున్నది, उसी में बलिदान है, దానిలోనే బలియాగం ఉంటూ ఉన్నది, उसी में खालीपन, उसने अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया. దానిలోనే తాను ఆయన సంపూర్ణంగా రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు. It is not only a transcending love, but it is a condescending love. ना केवल प्रेम उतर रहा है, लेकिन वो प्रेम अपने आप को आपके तक लेकर आए, इतना नम्र और इतना दीन हो गया वो. ప్రియులరా, ఆ ప్రేమ కిందికి దిగి రావటం మాత్రమే కాకుండా ఆ ప్రేమ మీ యొద్దకు దిగి చేరువచ్చేదిగా ఉంటున్నది. తాను అంత దీనునిగా రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు. What a grace of God is this. దేవుని యొక్క ఎంత గొప్ప కృప ఇది. प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह खोलकर शब्द कहने से पहले ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన నోటిని తెరిచి మాట్లాడక మునిపే अपना हाथ बढ़ाकर उसको स्पर्श किया. తన చేతిని చాపి ఆ కుష్ఠరోగిని ముట్టినాడు. The touch of grace. మరి కృపా స్పర్శ. प्रभु का धन्यवाद हो. దేవునికి వందనాలు చెల్లించు. हमारे भी जीवन में एक दिन ऐसा आया था, ప్రియులరా, మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా అలాంటి దినము కూడా వచ్చినది. जब अपने पाप के कारण हम कायल हुए थे, మన పాపం విషయంలో మనం ఎప్పుడైతే ఒప్పింపబడ్డామో, मृत्यु के भय के कारण जब हम प्रभु के चरणों के पास गए, మరణం భయం చేత ప్రభు యొక్క పాదముల యొద్దకు మనం చేరినాము. उसके अनुग्रह को हमने भी पाया. ప్రియులరా, ఆయన యొక్క కృపను మనము కూడా పొందుకున్నాం. हमारे जीवन को उसने बदला है, మన యొక్క జీవితాన్ని ఆయన మార్చివేసినాడు. हमारे हृदय को उसने शुद्ध किया है, మన యొక్క హృదయాలను ఆయన శుద్ధీకరించినాడు. उसने हमको पापों की क्षमा दी है. మన పాపములకు క్షమాపణ ఆయన అనుగ్రహించినాడు. अब हम बाहर नहीं है, ఇప్పుడు మనం బయట లేము, हमको ज्योति में लाया, మనం వెలుగులోనికి తీసుకొని प्रभु के రాబడ్డాం, घर में लाया, దేవుని ఇంటిలోనికి తీసుకొని नया రాబడ్డాం, जीवन दिया, నూతన జీవితాన్ని ప్రభు మనకు लहू के అనుగ్రహించాడు. द्वारा शुद्ध किया है. తన యొక్క ప్రశస్త రక్తం ద్వారా ఆయన మనల్ని కడిగి పవిత్రపరిచినాడు. वो कोढ़ी ఆ యొక్క కుష్ఠరోగి जब वो अपने आप को देखा, ఎప్పుడైతే తాను చూసుకున్నాడో, वो रोक नहीं सका, ఆయన తాను ఆపుకోలేకపోయినాడు. वापस आया, మరలా తిరిగి వచ్చినాడు, दौड़ कर आया, పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చినాడు. और लिखा है उसके चरणों पर दंडवत करके మరి అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది, ఆయన పాదముల ఎదుట సాగిలపడి ऊंची आवाज से प्रभु की महिमा किया. మరి బిగ్గరగా ప్రభువును మహింపరుస్తూ ఉన్నాడు. True worship comes only when we look at the change in our life, what we were and now what transformation the grace of God has done for us. Not because I was worthy, not even because I was able to receive it. మరి మన పూర్వస్థితి, మన యొక్క పాత స్థితి ఏ రీతిగా ఉంటున్నదో మనం చూసుకొని ప్రస్తుతం ప్రభు మనల్ని ఏ రీతిగా మార్చినాడో మనం పోల్చుకున్నట్లయితే అలాంటి మార్పు నొందిన హృదయంలో నుంచే, ఎందుకంటే మనం యోగ్యులమని కాదు కానీ, మనం ఏదో దానికి మనం చెందిన వారమని కాదు కానీ, అలాంటి మార్పును మన హృదయాలు ఎప్పుడైతే మనం చూస్తామో అలాంటి హృదయంలో నుంచి నిజమైన ఆరాధన అనేది బయటకు వచ్చేదిగా ఉంటున్నది. उसके अनुग्रह के धन को हमारे ऊपर उसने उंडेल दिया. ఆయన కృప మహదైశ్వర్యాన్ని ఆయన మన మీద కుమ్మరించినాడు. मूसा व्यवस्था लेकर आया, మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు. परमेश्वर पहाड़ के ऊपर आया, అయితే మరి దేవుడు ఆ కొండ శిఖరం మీదకి దిగి వచ్చినాడు. पहाड़ को बिल्कुल मत छूना, ఆ యొక్క పర్వతాన్ని ఏమాత్రం మీరు ముట్టకూడదు. लेकिन अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह नीचे उतरकर, पहाड़ से भी नीचे उतरकर आया. కృప తీసుకుని వచ్చిన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ కొండ మీద నుంచి క్రిందకి దిగి వచ్చినాడు. कदम ब कदम, అడుగు వెంబడి అడుగు, कदम ब कदम, అడుగు వెంబడి అడుగు, और नीचे ఆయన ఇంకా కిందకి దిగి, ఆయన ఇంకా కిందకి దిగిన వాడై क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया. సిలువ మరణాన్ని కూడా ఆయన సహించిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. कैसे समझें, कैसे समझाएं इस अनुग्रह को? ప్రియులరా, ఏ రీతిగా మనం అర్థం చేసుకోగలము, దీన్ని ఏ రీతిగా అర్థం చేయగలము ఈ గొప్ప కృపను? We can understand the grace of God only when we see the change which has come into our life without any worthiness of our own. మన సొంత యోగ్యత ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా
మన యొక్క జీవితాల్లో మన హృదయాల్లోనికి ప్రభు తీసుకొచ్చిన ఆ మార్పే మన హృదయాల్లో నుంచి ఆరాధన బయటకు తీసుకుని వస్తుంది. एक और उदाहरण, ఇంకొక ఉదాహరణ, अय्यूब को आज देखना चाहते हैं. యోబును నేటి దినాన ధ్యానించుకోవాలనుకుంటున్నాం. जिस परिस्थितियों में समझा रहे हैं, మనం ఏ పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉంటున్నామో अय्यूब भी उसी परिस्थिति में था. యోబు కూడా అలాంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళి ఉంటున్నాడు. उसने बहुत बड़ा नुकसान उठाया మరి ఎంతో గొప్ప నష్టాన్ని పొందుకున్నాడు. और बाल बच्चे नहीं है, మరి పిల్లలు లేరు, धन संपत्ति चली गई है, తనకున్న ఐశ్వర్యం అంతా పోయింది, सब कुछ उसने खो दिया. తనకున్న సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. उसके देह में भी वो बड़ा दुख उठा रहा है. మరి తన శరీరం అందు కూడా ఎంతో దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. उसके दोस्तों ने भी उसके साथ वफादारी नहीं रखा. మరి తన స్నేహితులు కూడా తనతో పాటుగా వారు నమ్మకస్తులుగా ఉండలేకపోయినారు. उसकी पत्नी भी उससे अलग हो गई మరి है తన భార్య కూడా తన నుంచి వేరైపోయినది. और घर के बाहर घूरे के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है. మరి ఆ యొక్క బయట, మరి ఇంటి బయట, మరి బయట కూర్చొని ఉంటున్నాడు. ऐसे समय में అలాంటి పరిస్థితుల్లో परमेश्वर ने इब्राहिम अय्यूब के बारे में जो पहले अध्याय में गवाही दिया था, अब देखिए आखिरी अध्याय में उसी अय्यूब के बारे में क्या गवाही देता है. మరి దేవుడు యోబుని విషయమై మొదటి అధ్యాయంలో ఏదైతే సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చినాడో, మరి ఆ చివరి అధ్యాయంలో కూడా ఎలాంటి సాక్ష్యాన్ని ప్రభు ఇస్తుంటున్నాడో చూడండి. पहले अध्याय में परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में शैतान को गवाही दिया. మరి మొదటి అధ్యాయంలో దేవుడు యోబు విషయమై సాతానుకు సాక్ష్యం ఇస్తూ వచ్చినాడు. अब आखिरी अध्याय में ఇప్పుడు ఆ చివరి అధ్యాయానికి రండి. जोब चैप्टर 42 యోబు గ్రంథము 42వ అధ్యాయము वर्स 7, 7వ వచనం, लास्ट 2 लाइन्स. చివరి 2 వాక్య భాగాలు. अय्यूब का 42 अध्याय యోబు గ్రంథము 42వ అధ్యాయము 7 वचन का आखिरी 2 लाइन 7వ వచనం యొక్క చివరి 2 వాక్య భాగాలు, और उसके बाद 8 वचन का भी आखिरी 2 लाइन. అదే రీతిగా 8వ వచనం యొక్క చివరి 2 వాక్య భాగాలు. You have not spoken of me the thing that is right as my servant Job had. నా సేవకుడైన యోబు పలికినట్లు మీరు నన్ను గూర్చి యుక్తమైనది పలుకలేదు. 8 वचन, 8వ వచనం, you have not spoken of me the thing which is right like my servant Job. ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినట్లు మీరు నన్ను గూర్చి యుక్తమైనది పలుకలేదు. कितना सुंदर ये आराधना का मर्म है. ये ప్రియులరా, ఆరాధన మర్మమును గురించిన ఎంత సుందరమైన సంగతి ఇది. what is true worship? ఏ నిజమైన ఆరాధన అంటే ఏమి? Speaking that which is right about our God. మన దేవుని గురించి ఏదైతే యుక్తమై ఉంటున్నదో, మంచి ఉంటున్నదో దాన్ని పలుకుట. ये right उसको कैसे मालूम पड़ा? అది యుక్తమైనదో మంచి అనేది వారికి ఏ రీతికి అర్థమైంది? इसको गानों के द्वारा नहीं, పాటల ద్వారా కాదు, संदेश सुनकर नहीं मिला. ఏదో వాక్యం వినటం ద్వారా వారికి కలగలేదు. प्रियो, अपने जीवन में उस प्रभु को उसने अनुभव किया తమ యొక్క జీవితాల్లో ప్రభువును వారు అనుభవించిన వారుగా ఉంటున్నారు. और इसको अय्यूब पहले और दूसरे अध्याय में लिखा, जोब worshiped God. మరి ఆ విషయమై యోబు గ్రంథం 2వ అధ్యాయంలో యోబు మరి దేవుణ్ణి ఆరాధించెను అని రాయబడి ఉంటున్నది. अय्यूब की किताब యోబు గ్రంథము उसका पहला अध्याय మొదటి అధ్యాయము और उसका 20 वचन. 20వ వచనం. Job chapter 1 and verse 20. యోబు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము 20వ వచనం. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. అప్పుడు యోబు లేచి పై వస్త్రమును చింపుకొని తల వెంట్రుకలు గురిగించుకొని నేల మీద సాష్టాంగపడి నమస్కారం చేసి ఇట్లనెను. अब अय्यूब परमेश्वर की आराधना कर रहा है. ఇప్పుడు యోబు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటున్నాడు. उस आराधना में ఆ యొక్క ఆరాధనలో उसने अपने परमेश्वर के विषय में वो कहा जो बिल्कुल सही है. మరి ఆ ఆరాధనలో యోబు దేవుని విషయమై ఏదైతే యుక్తమైనది ఉంటున్నదో ఆ యుక్తమైన దాన్ని పలికిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. और ये सब कुछ उसने अपने जीवन में उस प्रभु को अनुभव किया है. మరి తను పలికిన ఆ విషయాలన్నీ కూడా యోబు తన జీవితంలో అనుభవించిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. So सच्ची आराधना क्या है? ఇప్పుడు నిజమైన యథార్థమైన ఆరాధన ఏమై ఉంటున్నది? Oh beloved, to say something right about our God even in contrary situations, even in the midst of sufferings, even in the midst of losses. ప్రియులారా, విపరీత పరిస్థితుల్లో, మరి కష్ట పరిస్థితుల్లో, దుఃఖకర దినాల్లో కూడా మన దేవుని విషయమై మనం యుక్తమైన దాన్ని పలుకటియే నిజమైన ఆరాధన ఉంటున్నది. 4-5 बातें हम देख लेना चाहते हैं. 4-5 విషయాలు మనం చూడాలనుకుంటూ ఉన్నాం. पहली बात, మొదటి విషయం, ऐसे दुख के समय అలాంటి దుఃఖకర పరిస్థితుల్లో अय्यूब कहता है, యోబు అంటున్నాడు. the book of Job chapter 23 యోబు గ్రంథము 23వ అధ్యాయము and verse 14. 14వ వచనం. अय्यूब का 24 अध्याय और उसका 14 वचन. యోబు గ్రంథము सॉरी 23 अध्याय chapter 23 and verse 14. యోబు గ్రంథము 23వ అధ్యాయం 14వ వచనం. He performeth the thing that is appointed for me
and many such things are with him. నా యోబు గ్రంథము 23వ అధ్యాయం 14వ వచనము, నాకు విధింపబడిన దాన్ని ఆయన నెరవేర్చును, అట్టి పనులను ఆయన అనేకముగా జరిగించువాడై ఉన్నాడు. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ये बहुत ही बड़ा विचार है. ప్రియులారా, ఇది ఎంతో గొప్ప తలంపై ఉంటున్నది. ये हमारे परमेश्वर की जो सार्वभौमिकता है, सॉवरेंटी है, उसको वो प्रकट कर रहा है. ప్రియులారా, ఈ యొక్క విషయము మన దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉంటున్నది. हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आई है, మన యొక్క జీవితాల్లోనికి ఏ పరిస్థితులు అయితే వచ్చినాయో एक भी प्रियो अचानक नहीं हुआ. మరి ఏది కూడా అకస్మాత్తుగా జరగలేదు. अय्यूब कहता है, యోబు అంటూ ఉన్నాడు, मेरे लिए जो उसने नियुक्त किया था उन्हीं बातों को मेरे लिए पूरा कर रहा है. ఏదైతే నా విషయంలో ఆయన మరి నియమించినాడో విధించినాడో ఆ వాటిని ఆయన నెరవేరుస్తూ ఉంటున్నాడు. और ऐसी बहुत सारी बातें उसके पास है. అలాంటివి అనేకము ఆయన జరిగించువాడై ఉంటున్నాడు. मतलब मेरे जीवन में जो दुख आया है, దానికి అర్థం ఏంటంటే, ఏ దుఃఖమైతే నా జీవితంలోనికి వచ్చినదో, ये जो नुकसान मेरे जीवन में आया ఏ है, నష్టమైతే నా జీవితంలోనికి వచ్చినదో, और ये जो मरी मेरे जीवन में आई है, ఏ వ్యాధి అయితే తెగులైతే నా జీవితంలోనికి వచ్చినదో, ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये कोई अपघात की बात नहीं है. ఏదో అకస్మాత్తుగా ఏదో ఆపదగా నా మీదకు రాలేదు. सार्वभौम परमेश्वर जो स्वर्ग के सिंहासन पर है, పరలోకమందు సింహాసనాసీనుడైన సార్వభౌముడైన దేవుడు, जो अंत को आदि से जानता है, అంతాన్ని ఆరంభము నుంచి ఎరిగిన దేవుడు, जो मेरे विषय में सोचता है, నా విషయమై ఆలోచించే దేవుడు, जगत की उत्पत्ति से पहले जिसने मेरे लिए योजना बना लिया, జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే ఆయన నా విషయమై దేన్నైతే సంకల్పించినాడో, उनसे मेरे लिए बातों को नियुक्त किया है. ఆయన నా విషయమై కొన్ని సంగతులను ఆయన నియమించి ఉంటున్నాడు. What a wonderful assurance it comes to our heart. ప్రియులారా, ఎంత గొప్ప అద్భుతమైన మరి నిశ్చయిత మన హృదయాలకు వస్తూ ఉంటున్నది. God is performing the things which he has appointed for me. నా విషయమై ఆయన ఏదైతే నియమించినాడో వాటినే ఆయన నా జీవితంలో జరిగిస్తూ ఉంటున్నాడు. तो क्या प्रभु ने मेरे लिए केवल दुख ही अपॉइंट किया है? కేవలం నా జీవితంలో ఆయన దుఃఖాన్ని మాత్రమే నియమించి ఉంటున్నాడా? अय्यूब से आज हम सीखना चाहते हैं. యోబు నుంచి నేటి దినాన్ని మనం और నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం. ये मरी के बीच में, ఈ యొక్క తెగులు మధ్యలో, ये भयानक परिस्थिति के बीच में, ఈ భయంకరమైన పరిస్థితుల మధ్యలో मनुष्य के हृदय भय के कारण मोम के समान पिघलते जा रहे हैं. మనుషుల హృదయాలు మైనం వలె నేటి దినాల్లో కరిగిపోతూ ఉంటుండగా, वो हम प्रभु अय्यूब के जीवन से, अय्यूब की आराधना से सीखना चाहते हैं. అది ఆ యోబు యొక్క ఆరాధన నుంచి నేటి దినాన మనం విషయాలు నేర్చుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నాం. प्रभु के विचार हमारे लिए गलत नहीं है. ప్రియులారా, దేవుని యొక్క తలంపులు మన విషయంలో పొరపాటైనవి తప్పువైనవి కావు. परमेश्वर हमारे विषय में कोई नुकसान के विषय में सोचता नहीं है. మన విషయంలో దేవుడు ఎన్నడూ కూడా నష్టాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించడు. यिर्मयाह नबी के द्वारा प्रभु ने कहा, ఇర్మియా ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు సెలవిచ్చినాడు, जो विचार मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ, या जो बातें मैंने तेरे लिए नियुक्त किया वो मुझको मालूम है. मरी ये- तुम्हारी हानि के लिए नहीं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए और तुम्हारी शांति के लिए है. నే విషయాలనైతే నేను మిమ్మల్ని గురించి ఏ వేటినైతే ఉద్దేశించినానో, మరి ఏ సంగతులనైతే నేను నియమించినానో, రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలిగినట్లు అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కానీ హానికరమైనవి కావు. Oh, what a wonderful truth Job was proclaiming about his God. తన యొక్క దేవుని విషయమై యోబు ఎంత అద్భుతమైన సంగతిని వెల్లడిపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. He was speaking about the sovereignty of his God. తన దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. बहुत सारे लोगों ने प्रभु के सार्वभौमिकता के बारे में बोले हैं. అనేకులు దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని గురించి మాట్లాడినారు. यशायाह बोलता है, యెషయా కూడా మాట్లాడాడు, यिर्मयाह ने भी बोला, ఇర్మియా కూడా మాట్లాడినాడు, पौलुस कोलोसियों की पत्र में लिखता है, అపోస్తలుడైన పౌలు కొలసీలకు రాస్తాడు, दानिएल भी कहता है, దానియేలు కూడా రాస్తాడు. वो परमेश्वर मनुष्यों के बीच में राज्य करता है. మరి ఆ యొక్క దేవుడు మనుషుల మధ్యలో నివాసం చేస్తూ ఉన్నాడు. ऐसे बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के सॉवरेंटी के बारे में, सार्वभौमिकता के बारे में बात की, కనుక అనేకులు దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వం గురించి రాసినారు, మాట్లాడినారు. लेकिन प्रभु के काम के बारे में, అయితే దేవుని యొక్క పని విషయమై, उसके शक्ति के विषय में, ఆయన యొక్క సామర్థ్యం విషయమై, उसके ज्ञान के विषय में ఆయన యొక్క జ్ఞానం విషయమై अय्यूब क्या बोलता है? యోబు ఏమంటున్నాడు చూడండి. जोब चैप्टर 9, యోబు గ్రంథము 9వ అధ్యాయము, अय्यूब की किताब उसका 9 अध्याय, యోబు గ్రంథము 9వ అధ్యాయము उसका 3 और 4 वचन. 3-4 వచనాలు. Job chapter 9 verses 3 and 4. యోబు గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 3-4 వచనాలు. If he will contend with him, he cannot answer him 1 of 1,000. వాడు ఆయనతో వ్యాజ్యమాడగోరిని ఎడల 1000 ప్రశ్నల్లో ఒక్కదానికైనా వాడు ఆయనకు ఉత్తరం ఇయ్యలేడు. यदि कोई परमेश्वर से प्रश्न पूछने की हिम्मत करे, ఎవరైనా దేవుణ్ణి ప్రశ్నించడానికి ధైర్యం చేసినట్లయితే, या परमेश्वर के सामने खड़े होकर उससे आर्ग्यू करने की कोशिश करे, దేవుని ఎదుట నిలబడి ఆయనతో వాదించడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే, हजारों में से एक भी प्रश्न का जवाब वो मनुष्य दे नहीं सकता. 1000 ప్రశ్నల్లో ఒక్కదానికైనా మనుషుడు జవాబు ఇవ్వలేడు. परमेश्वर जब अय्यूब के 40 अध्याय में
से యోబు గ్రంథము 40వ అధ్యాయంలో प्रश्न के बाद प्रश्न जब पूछ रहा था, మరి ఒక ప్రశ్న వెంబడి ప్రశ్నను యోబు అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు ओ एक भी प्रश्न का जवाब मनुष्य के पास नहीं है। మరి ఒక్క ఆ ప్రశ్నకు మరి జవాబు మనిషిని యొద్ద ఒక్కటి కూడా లేదు. Verse 4, 4వ వచనం, he is wise in heart, mighty in strength, who hath hardened himself against him and hath prospered. ఆయన మహావివేకి, అధిక బల సంపన్నుడు, ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని నొందని వాడెవడు. उसकी सार्वभौमिकता देखिए, ఆయన యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని చూడండి. सर्वज्ञानी परमेश्वर, సర్వజ్ఞాని అయిన దేవుడు, सर्व सामर्थी परमेश्वर। సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు. कोई भी मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों अपने आप को न समझे, अपने हृदय को कठोर करके जीवन में सफल नहीं हो सकता। మరి ఏ మనుషుడు ఎంత జ్ఞాని అయినప్పటికీ కూడా తన హృదయాన్ని కఠినపరుచుకొని ఏ మాత్రము సఫలుడు కాలేడు. 10 वचन, 10వ వచనం, which doeth great things past finding out, yea and wonders without number. ఎవడు తెలుసుకొనలేని మహత్తైన కార్యములను, లెక్కలేనన్ని అద్భుత క్రియలను ఆయన చేయుచున్నాడు. Verse 12, 12వ వచనం, behold, he taketh away, who can hinder him? Who will say unto him, what doest thou? ఆయన పట్టుకొని పోగా ఆయనను అడ్డగింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచున్నావని ఆయనను అడుగదగిన వాడెవడు? अय्यूब ने अपने जीवन में इसको अनुभव किया। ప్రియులారా, యోబు తన యొక్క జీవితంలో ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా అనుభవిస్తూ వచ్చినాడు. मैं क्षमा चाहता हूं, నేను క్షమాపణ వేడుతూ ఉంటున్నాను. कितने बार मैंने कह दिया, ఎన్నో మార్లు నేను ఈ రీతిగా చెప్పేసినాను. तू राजाओं का राजा, నువ్వు రాజులకు రాజువు, प्रभुओं का प्रभु, నువ్వు ప్రభువులకు ప్రభుడువు, तू सिंहासन आरूढ़ है। నువ్వు ఆ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన దేవుడువు. लेकिन उन शब्दों की आत्मा को मैं नहीं समझा, అయితే ఆ మాటల్లో ఉన్న ఆత్మను నేను గ్రహించలేదు. उसकी सार्वभौमिकता को मैंने नहीं समझा। ఆ యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని నేను గ్రహించలేకపోయినాను. कहता वो ले लेता है, कौन उससे पूछ सकता क्यों तू ले रहा है? ఆయన గాని తీసుకుంటే నువ్వు ఎందుకు తీసుకుంటున్నావని ఆయన అడ్డగింపగలిగిన వాడు ఎవడూ లేడు. अय्यूब इस बात को समझ गया। యోబు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగినాడు. परमेश्वर ने लिया, దేవుడు परमेश्वर ने दिया, దేవుడు ఇచ్చినాడు, और परमेश्वर ने ले लिया। దేవుడు తిరిగి తీసుకున్నాడు. उसके नाम को धन्यवाद देता हूं। ఆయన నామమునకు మరి నేను ఘనతను ఆరోపిస్తూ ఉంటున్నాను. क्या उसने दिया ఆయన ఏమి ఇచ్చినాడు, और क्या उसने ले लिया? ఆయన మరలా ఏం తిరిగి తీసుకున్నాడు. दूसरा प्रश्न, రెండవ ప్రశ్న, क्यों वो जब देता है तो ले लेता है? ఎందుకు ఆయన ఇచ్చినప్పుడు మరలా తీసుకునేవాడిగా ఉంటున్నాడు. This is a wonderful, encouraging lesson for every believer in the Lord Jesus Christ. ప్రభునందు విశ్వాసులైన ప్రతి సహోదరునికి కూడా ఇది ఎంతో గొప్ప అద్భుతమైన పాఠమై ఉంటున్నది. Job chapter 1 యోబు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం verse 21, 21వ వచనం. अय्यूब 1:21, యోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 21వ వచనం. naked came I out of my mother's womb, naked shall I return thither. The Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. యోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 21వ వచనం. నేను నా తల్లి గర్భములో నుండి దిగంబరినై వచ్చితిని, దిగంబరినై అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళెదను. యెహోవా ఇచ్చెను, యెహోవా తీసుకుని పోయెను, యెహోవా నామమునకు స్తుతి కలుగును గాక. परमेश्वर ने दिया, దేవుడు ఇచ్చినాడు, परमेश्वर ने वापस ले लिया। దేవుడు తిరిగి తీసుకున్నాడు. ये परमेश्वर की सार्वभौमिकता है। ప్రియులారా, ఇది దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వమై ఉంటున్నది. कभी-कभी కొన్నిసార్లు जब परमेश्वर हमको भला देकर ले लेता है, మరి దేవుడు కొంత మేలు మనకు చేసి మరలా దాన్ని తీసుకుంటే हम सोचते अरे उसने हमारी बुराई कर दिया, మనం అనుకుంటాము ఆయన మనకు కీడు చేసినాడని, हमारी बुरी हो गई है। మాకు కీడు కలిగింది అనుకుంటాం. नहीं ये प्रियो, లేదండి, अय्यूब से हम ये बात को सीखते हैं। యోబు నుంచి మనం ఈ మాట నేర్చుకుంటున్నాం. अय्यूब का दूसरा अध्याय, యోబు గ్రంథం 2వ అధ్యాయము उसका 10 वचन, 10వ వచనం. but he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh. What shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? యోబు గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 10వ వచనము. అందుకతడు, మూర్ఖురాలు మాట్లాడినట్లు నువ్వు మాట్లాడుచున్నావు, మనము దేవుని వలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. परमेश्वर ने भला दिया, దేవుడు మేలు చేసినాడు. और जब वो भलाई को ले लेता है, ఆ మేలుని ఎప్పుడైతే ఆయన తీసుకుంటాడో उसमें बुराई नहीं है प्रियो। దానిలో ఏమాత్రము కీడు ఉండదండి. हमारे अंत को, वो लेटर एंड को बेटर, बेहतरीन बनाना चाहता है। ప్రియులారా, మన యొక్క అంతాన్ని ఆయన మరి మహిమగలదిగా చేయాలని ఆయన కోరుతుంటున్నాడు. This must be the truth which must be engraved upon our heart if we have to become true worshippers. నిజమైన ఆరాధకులుగా మనం ఉండాలన్నట్లయితే ఈ యొక్క సత్యము మన హృదయాల్లో చెక్కబడి ఉండాలి. Today, if the Lord has taken away in his sovereign power something good, tomorrow he will give me better. నేటి దినాన దేవుడు తన కరిగిన సార్వభౌమ అధికారంలో ఏదైనా నా యొద్ద నుండి తీసుకుని వెళ్ళినట్లయితే దానికంటే మేలైన దానిని, దానికంటే మంచి దాన్ని ప్రభువు
చివరిలో నాకు ఇవ్వబోతుంటున్నాడు. Ezekiel chapter 36 హెజ్కేలు గ్రంథం 36వ అధ్యాయము and verse 11. 11వ వచనం. Last two lines. చివరి రెండు భాగాలు. Ezekiel का 36 अध्याय 11 वचन आखिरी दो लाइन. హెజ్కేలు గ్రంథము 36వ అధ్యాయం 11వ వచనం యొక్క చివరి రెండు మాటలు. I will do better unto you than at your beginnings. పూర్వం మునుపటి కంటే అధికమైన మేలు మీకు కలుగజేసేదను. In the beginning, మరి ప్రారంభమందు I gave you good. నేను మంచిని మీకు ఇచ్చినాను. In your end, మరి చివరిలో I will give you something better. అధికమైన మేలును మీకు కలుగజేయదును. What a wonderful, encouraging truth is this. ప్రియులారా, ఎంత అద్భుతమైన ప్రోత్సాహపరిచే సత్యం ఇది. इसीलिए मूसा कहता है, అందుకని మోషే అంటాడు, मेरी प्रजा अपने अंत के दिनों में यदि वो सोचे तो कितने बुद्धिमान वो हो जाएंगे. మరి నా యొక్క ప్రజలు వారి అంత్య దినాన్ని గాని వారు ఆలోచించినట్లయితే వారు ఎంత జ్ఞానవంతులు అవుతారు. प्रभु दया करे. దేవుడు దయ చూపించిన గాక. जो बात उसने हमारे लिए ठहराई है, ఏ విషయాలనైతే ఆయన మన కొరకై నియమించినాడో अपने सार्वभौम अनुग्रह में, ఆయన సార్వభౌమ కృపలో उसी को अपनी इच्छा के अनुसार वो पूरा भी करता है. తన చిత్తాన్ని అనుసరించి అదే కృపలో ఆ యొక్క విషయాన్ని ఆయన నెరవేర్చేవాడిగా ఉంటున్నాడు. जस्ट एक बात देखना चाहते हैं. ఇంకొక విషయాన్ని మనం చూడాలనుకుంటున్నాం. What is that this great God has appointed for me and how he is fulfilling it? మరి ఈ యొక్క గొప్ప దేవుడు నా విషయమై దేన్ని ఆయన నియమించినాడు, దాన్ని ఏ రీతిగా ఆయన నెరవేర్చబోతూ ఉంటున్నాడు. पहला थेसलोनिकी తెస్సలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక 5 अध्याय 5వ అధ్యాయము और उसका 9 वचन. 9వ వచనం. पहला थेसलोनिकी उसका 5 अध्याय 9 वचन. తెస్సలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 9వ వచనం. अय्यूब कहता है, యోబు అంటున్నాడు, he performeth the thing which is appointed for me. ఏదైతే ఆయన నా కొరకై విధించినాడు, నియమించినాడు, దాన్ని నెరవేర్చుతుంటున్నాడు. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, इसके लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया है. మరి దీని కొరకై ప్రభువు మనలను నియమించినాడు. आपके लिए उसने कोई बुरा नहीं सोचा. మీ విషయం ఆయన ఎన్నడూ చెడును కీడును తలంచలేదు. पहला थेसलोनिकी తెస్సలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక 5 अध्याय 5వ అధ్యాయము 9 वचन. 9వ వచనం. God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. ఎందుకనగా మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటకే దేవుడు మనలను నియమించిన గాని ఉగ్రత పాలగుటకు నియమింపలేదు. कितनी सच बात है ये. ఎంత సత్యమైన విషయం ఇది. God has appointed us for salvation. ప్రియులారా, రక్షణ పొందటానికే దేవుడు మనలను నియమించినాడు. और वो उद्धार उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया है. ఆ యొక్క రక్షణను దేవుడు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా సిద్ధపరిచినాడు. और यदि हम उस उद्धार को ग्रहण नहीं करेंगे, ఒకవేళ ఆ రక్షణ గాని మనము అంగీకరించకపోతే ओ प्रियो, वो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर जरूर आएगा. దేవుని యొక్క ఉగ్రత అనేది మన మీద ఖచ్చితంగా వస్తుంది. लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, అయితే ఇక్కడ రాయబడి ఉంటున్నది, प्रभु ने हमको क्रोध के लिए नियुक्त नहीं किया. ఉగ్రత పాలవటానికి దేవుడు మనల్ని నియమించలేదు. असल में प्रभु को क्रोध क्यों आता है? వాస్తవానికి దేవునికి ఎందుకు ఉగ్రత, కోపం అనేది వస్తుంది? पवित्र शास्त्र बाइबल में పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లో ये 3 बातें लिखी गई हैं. 3 విషయాలు దాని విషయమై రాయబడ్డాయి. भजन संहिता కీర్తనల గ్రంథము 7 7వ కీర్తన और 11 वचन. 11వ చరణం. The book of Psalm 7 and verse 11. 7వ కీర్తన 11వ చరణం. God is angry with the wicked every day. परमेश्वर दुष्टों को देखकर हर रोज क्रोधित होता है. మరి దుష్టుని విషయమై దేవుడు ప్రతి దినము కోపపడేవాడు. धर्मी परमेश्वर, అయితే నీతిమంతుడైన దేవుడు, पवित्र परमेश्वर, పరిశుద్ధుడైన దేవుడు, अगम्य ज्योति में रहने वाला वो परमेश्वर, ఎవరు సమీపింపరాని తేజస్సులో నివసించే దేవుడు. that righteous God, when he looks at the wicked man, he becomes angry every day. ఆ నీతిమంతుడైన దేవుడు దుష్టుడైన మనిషిని చూచినప్పుడు ప్రతి దినము ఆయన కోపపడేవాడిగా ఉంటున్నాడు. जब कभी हम wickedness की बात करते हैं, ఎప్పుడెప్పుడైతే మనం దుష్టత్వం గురించి మాట్లాడతామో इस सच्चाई को भी समझना है. ఈ యొక్క సత్యాన్ని కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. अनजाने में हुए काम नहीं है ये. మరి మనం ఎరగకుండా జరిగిన పని కాదు ఇది. wickedness का मतलब है దుష్టత్వం అంటే అర్థము जानबूझकर किए हुए काम है वो. మనము ఎదిరిగి తెలిసిన వారంగా బుద్ధిపూర్వకంగా చేసే పని. पौलुस कहता है, అపోస్తలుడైన పౌలు అంటాడు, కొలొస్సిयों की पत्री కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక पहला अध्याय మొదటి అధ్యాయము 21 वचन. 21వ వచనం. हमारे मन में परमेश्वर के बैरी हो गए हैं क्योंकि हमने दुष्टता के काम किए हैं. By our wicked works we became enemies unto our God in our mind. కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 21వ వచనము. हाँ. మీ దుష్క్రియల వలన हाँ. మీ మనసుల్లో విరోధ భావం గలవారయ్యుండి. ओ हमने जानबूझकर उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया. ప్రియులారా, మనము బుద్ధిపూర్వకంగా ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘించినాము. ओ हमने अनजाने में बहुत कम गलती किए हैं. తెలియకుండా చాలా తక్కువ మనం చేశాము. दूसरा, రెండవదిగా रोमियो की पत्री రోమీయులకు రాసిన పత్రిక पहला अध्याय మొదటి అధ్యాయము 18 वचन. 18వ వచనం. Romans chapter 1 and verse 18. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 18వ వచనం. The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men
who hold the truth in unrighteousness. దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుషుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనతను మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపము పరలోకము నుండి బయలుపరచబడుచున్నది. झूठ के द्वारा, असत्यता के द्वारा जो लोग धार्मिकता को और सच्चाई को दबा देते हैं, ऐसों के ऊपर परमेश्वर स्वर्ग से अपने क्रोध को प्रकट करता है. దుర్నీతి చేత అసత్యము చేత ఎవరైతే సత్యాన్ని అడ్డగించేవారుగా ఉంటున్నారో అలాంటి మనుషుల మీదకి పరలోకము నుంచి దేవుని యొక్క కోపం అనేది కిందకి దిగి వచ్చేదిగా ఉంటున్నది. और तीसरी बात, మూడవ విషయం इफिसियों की पत्री ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక उसका 5 अध्याय 5వ అధ్యాయము और उसका 6 वचन. 6వ వచనం. Ephesians chapter 5 and verse 6. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 6వ వచనం. Let no man deceive you with vain words, because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. వ్యర్థమైన మాటల వలన ఎవడును మిమ్మును మోసపరచనీయకుడి, ఇట్టి క్రియల వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయులైన వారి మీదకి వచ్చును. जो आज्ञा नहीं मानते हैं, ఎవరైతే ఆజ్ఞలను గైకొనరో ऐसों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है. అలాంటి అవిధేయులైన వారి మీదకి దేవుని యొక్క ఉగ్రత అనేది వచ్చేదిగా ఉంటున్నది. दुष्टता के ऊपर దుష్టుల మీద, और असत्यता के ऊपर అసత్యం మీద, और अनाज्ञाकारिता के ऊपर. అవిధేయుల మీద. ओ प्रियो, हम तो जन्म से यही है. ప్రియులారా, పుట్టుకతోనే మనం ఈ విషయాలన్నిటిలో మనం వర్తించిన వారిగా प्रभु ఉంటున్నాం. यीशु मसीह ने कहा, అయితే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నారు, इब्राहिम तुम्हारा पिता नहीं है. మరి అబ్రహాం మీ తండ్రికి మీ పితరుడు కాడు. यदि इब्राहिम तुम्हारा पिता होता तो तुम उसके काम करते. మరి అబ్రహాం గాని మీ తండ్రి అయినట్లయితే అబ్రహాం ఏ పనులైతే చేసినాడో ఆ క్రియలను మీరు చేసి ఉండేవారు. तुम्हारे पिता शैतान के हो. మీరు మీ తండ్రి అయిన అపవాది బిడ్డలై ఉంటున్నారు. वो आरंभ से ही झूठ बोलता है. మరి ఆది నుండే అబద్ధికుడై ఉంటున్నాడు. वो झूठ का पिता बन गया है. మరి అబద్ధానికి జనకుడై ఉంటున్నాడు. प्रियो, ప్రియులారా, जब अपने पुराने जीवन को हम देखते हैं, మన యొక్క పాత జీవితాన్ని మనం చూసుకున్నప్పుడు हमारी दुष्टता, మన యొక్క దుష్టత్వము, हमारा असत्य जीवन, మన యొక్క అసత్యమైన జీవితం, हमारी अनाज्ञाकारिता, మన యొక్క అవిధేయమైన జీవితం, और इसके कारण परमेश्वर के क्रोध को हम कमाते रहे. ప్రియులారా, దీని ద్వారా దేవుని యొక్క ఉగ్రతను మన జీవితాల్లో మనం సంపాదించుకుంటూ ఉండినాం. और ऐसे लोगों के लिए అలాంటి వారి విషయమై प्रेरित पौलुस कहता है, అపోస్తలుడైన పౌలు గారు అంటాడు, ये सब के सब क्रोध के पात्र बन गए हैं. వీరందరూ ఉగ్రత పాత్రలైనారు అంటాడు. रोमियो की पत्री రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 9 अध्याय 9వ అధ్యాయము 22 वचन. 22వ వచనం. The book of Romans chapter 9 and verse 22. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము 22వ వచనం. What if God, willing to show his wrath and to make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము 22వ వచనం. అలాగు దేవుడు తన ఉగ్రతను అగపరచుటకు తన ప్రభావమును చూపుటకును ఇచ్ఛయించిన వాడై నాశనమునకు సిద్ధపడి ఉగ్రతా పాత్రమైన ఘటములను ఆయన బహుదీర్ఘ శాంతంతో సహించిననేమి. ये क्रोध के पात्र जो हैं विनाश के लिए तैयार किए गए हैं. ప్రియులారా, ఈ ఉగ్రతా పాత్రలు నాశనమునకు సిద్ధపరచబడి ఉన్నారు. Fit to be destroyed. వారు నాశనానికి సిద్ధపరచబడి ఉన్నారు. अब इनसे कोई आशा भी नहीं है. వారికి ఇంక ఎటువంటి నిరీక్షణ కూడా లేకుండా ఉంటున్నది. लेकिन देखिए, परमेश्वर ने क्रोध के लिए नहीं प्रियो, అయితే ఉగ్రత పాలగడకు ప్రియులారా ప్రభు మనల్ని నియమించుకోలేదు. परमेश्वर ने దేవుడు अपने अनुग्रह के द्वारा తన యొక్క కృప ద్వారా प्रभु यीशु मसीह को बलिदान के रूप में दे दिया, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని బలియాగంగా అనుగ్రహించిన వాడే. और उसके क्रूस के ऊपर बलिदान के द्वारा हमको उसने उसके उद्धार को पाने के लिए नियुक्त किया है. ప్రియులారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని సిలువలో బలియాగంగా అర్పించడం ద్వారా ఆయనలో మనల్ని రక్షింపడానికి ప్రభు నియమించి ఉంటున్నాడు. वो कैसे हुआ? అది ఏ రీతిగా జరిగినది? प्रभु यीशु मसीह ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు गत्समनी के बाग में గెత్సేమనీ తోటలో जब लोग उसको पकड़ने के लिए आए थे, మరి ప్రజలు అక్కడ ఉన్న సైనికులు ఆయన పట్టుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు जॉन्स गॉस्पेल యోహాను సువార్త उसका 18 अध्याय, 18వ అధ్యాయము, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 18, యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయము, वो क्या कहता देखिए. అక్కడ ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి. John chapter 18 verse 11. యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయం 11వ వచనం. The cup which my father hath given me, shall I not drink it? తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన గిన్నెలోది నేను త్రాగకుందునా? वो जो काम कलवरी के क्रूस का था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से दिया हुआ एक ठंडे गिलास का एक कटोरा के समान ग्रहण किया. ప్రియులారా, కలువరి శిలువలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చేయబోయే ఆ కార్యాన్ని తన తండ్రి తనకిచ్చిన ఒక చల్లని గిన్నెలోది త్రాగేదిగా అన్నట్టుగా తీసుకున్నాడు. This is how I try to understand. ప్రియులారా, ఈ రీతిగా దీన్ని నేను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటున్నాను. The Lord Jesus Christ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు he took that as a cup of cold water the father had given to him. మరి తండ్రి తనకు అనుగ్రహించిన ఆ పాత్రను చన్నీళ్లు కలిగిన ఒక పాత్రగా ఆయన దాన్ని తీసుకున్నాడు. पहले మొదటగా गत्समनी के बाग में वो अपने मुंह के बल गिरा हुआ था. అయితే గెత్సేమనీ తోటలో ఆయన పాదం మీద సాగిలపడి, मेरा प्राण मृत्यु तक वेदना में है. మరి నా ప్రాణము మరణమగునంతగా వేదనలో ఉన్నదని ఆయన చెప్పినాడు. हे पिता, ఓ తండ్రి, तुझसे सब कुछ हो सकता है. సమస్తము నీకు సాధ్యమే. यदि हो सके तो ये कटोरा को टाल दे, సాధ్యమైన యెడల నా యొద్ద నుండి ఈ గిన్నెను తొలగింపుము. तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए.
అయినను నా చిత్తము కాదు, నా ఇష్టము కాదు, నీ చిత్తమే నెరవేరును గాక అని అంటాడు. तेरी इच्छा पूरी हो जाए. నీ ఇష్టమే, నీ చిత్తమే నెరవేరును గాక. देखिए परमेश्वर के प्रेम को, దేవుని యొక్క ప్రేమను చూడండి, परमेश्वर के अनुग्रह को దేవుని యొక్క కృపను చూడండి, और उसकी दया जो मानव जाति के ऊपर प्रकट हुई है. అన్ని జనుల మీద ఆయన ప్రకటించిన ఆ కనికరమును చూడండి. हमारी दुष्टता के द्वारा మన యొక్క దుష్టత్వం ద్వారా हमने उसके क्रोध को कमाया. ఆయన యొక్క ఉగ్రతను మనం పొందుకున్నాం. हमारे अनाज्ञाकारिता के द्वारा మన యొక్క అవిధేయత ద్వారా हमने उसके क्रोध को कमाया. ఆయన యొక్క ఉగ్రతను మనం పొందుకున్నాం. हमारे असत्य जीवन के द्वारा మన యొక్క అసత్యమైన జీవితం ద్వారా हमने क्रोध को कमाया. మనం ఉగ్రతనే పొందుకున్న వారిగా ఉన్నాం. हम क्रोध के पात्र बन गए. మనం ఉగ్రత పాత్రలమైపోయినాం. विनाश के लिए योग्य बन गए. కేవలం నాశనమునకు మాత్రమే సిద్ధపడి ఉండినాం. लेकिन पिता ने అయితే తండ్రి ये सारे क्रोध के पात्रों को खाली कर दिया మరి ఈ ఉగ్రత పాత్రనంతటిని కూడా ఖాళీ చేసినాడు. और उसने उसको एक कटोरे में भर दिया. ఆ వాటన్నిటిని కూడా ఆయన ఒక పాత్రలో నింపినాడు. ये हमारे सोच और समझ के परे की बात है. ప్రియులారా, ఇది మన గ్రహింపునకు మించిన సంగతి. ये ईश्वरीय बात है. ఇది దైవికమైన సంగతి. उसका बुद्धि अपरंपार है. మరి ఆయన యొక్క జ్ఞానము బహు గొప్పదై ఉంటున్నది. उसके काम हमारे समझ के परे है. ఆయన యొక్క క్రియలు మన యొక్క గ్రహింపునకు మించి ఉంటున్నాయి. ये योजना परमेश्वर ने बनाई थी. ఈ యొక్క సంకల్పమును దేవుడు ముందుగానే సిద్ధపరిచినాడు. हम तो विनाश के लिए योग्य पात्र थे, మనం నాశనముకు సిద్ధపరచబడిన ఉగ్రతా పాత్రలమై ఉండినాము. लेकिन हमारे क्रोध को उसने खाली करके हमारे सारे पात्रों को उसने एक कटोरे में भर అయితే दिया. మన ఉగ్రతా పాత్రలన్నింటినీ తీసి ఆయన ఖాళీ చేసి ఆయన ఒకే ఒక పాత్రలో నింపినాడు. और प्रभु यीशु मसीह ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు वो दुष्ट नहीं था, ఆయన దుష్టుడు కాదు. वो तो परमेश्वर का पवित्र पुत्र था. ఆయన దేవుని యొక్క పరిశుద్ధుడైన కుమారుడు. उसने बोला, ఆయన చెప్పాడు, तुम में से कौन मेरे अंदर पाप को साबित నాలో करेगा? పాపమున్నదని మీలో ఎవడు స్థాపింపగలడు? जैसा परमेश्वर पवित्र ఏ है, రీతిగా దేవుడు పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు, उसकी पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में हमने देखा. ఆ యొక్క పరిశుద్ధతను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో మనం చూచినాం. प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई झूठ नहीं था. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో ఎటువంటి కపటము అసత్యం అనేది లేదు. तीतुस की पत्री తీతుకు రాసిన పత్రిక पहला अध्याय మొదటి అధ్యాయము उसके दूसरे वचन में, 2వ వచనంలో जो परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकता, అబద్ధమాడజాలని దేవుడు అని రాయబడినది. उस सच्चाई को हमने प्रभु यीशु मसीह में देखा. ఆ యొక్క సత్యాన్ని మనము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో చూచినాం. पिलातुस के सामने खड़े होकर, పిలాతు ఎదుట నిలబడిన వాడై, मैं इसीलिए जन्म लिया हूँ, నేను ఇందు నిమిత్తమే జన్మించినాను, इस कारण मैं इस पृथ्वी पर आया ఈ हूँ, కారణం చేత నేను ఈ లోకానికి వచ్చినాను, ताकि मैं सत्य की गवाही दूं. సత్యమును గురించి నేను సాక్ష్యం ఇచ్చుట కొరకై. जब तुम सत्य को जानोगे, సత్యాన్ని ఎప్పుడైతే మీరు ఎరుగుతారో सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा. సత్యము మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ. నేనే సత్యమును మార్గమును జీవమునై ఉన్నాను. उसके अंदर कोई झूठ नहीं था. ఆయనలో ఎటువంటి అబద్ధము లేదు. उस सत्य के कारण ఆయనలో ఉన్న ఆ సత్యాన్ని బట్టి लोगों ने उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया. ఆయన్ను ప్రజలు సిలువ వేసినారు. और तीसरी बात, మూడవదిగా वो तो आज्ञाकार पुत्र है. ఆయన మరి విధేయుడైన కుమారుడు. उसने आज्ञाकारिता सीखी है. ఆయన విధేయతను నేర్చుకున్నవాడు. वो दुख उठाकर आज्ञा माना उसने. మరి దుఃఖాన్ని సహిస్తూ ఆయన విధేయతను నేర్చుకున్నాడు. मृत्यु तक वो आज्ञाकार बना रहा. మరణం వగ్నంత వరకు ఆయన విధేయుడై ఉండినాడు. जो धर्मी है, ఆయన నీతిమంతుడు, जो पवित्र है, ఆయన పరిశుద్ధుడైన जो వాడు, सत्य है, ఆయన సత్యవంతుడు, जो आज्ञाकार है, ఆయన విధేయుడైన వాడు, वैसा प्रभु यीशु मसीह అలాంటి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు सारे क्रोध के पात्रों को खाली किया. ఆయన ఉగ్రతా పాత్రలన్నిటినీ ఖాళీ చేసి एक छोटे से कटोरे में उसको भरकर पिता ने दिया. మరి ఆ ఒక పాత్రలోనికి తండ్రి దాన్ని నింపి ఆ కుమారునికి ఇచ్చినాడు. और कलवरी के क्रूस के ఆ ऊपर కలవరి శిలువ మీద जब उसको पानी नहीं मिला, ఆయనకి నీళ్లు దొరకనప్పుడు उस कटोरे को ठंडे ठंडे पानी के समान वो पी गया. ఆ ఉగ్రతా పాత్రనంతటిని కూడా చన్నీళ్ల వలె ఆయన దాన్ని తాగినాడు. पिता इनको क्षमा कर. తండ్రి వీరిని క్షమించుము. सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, వింటున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, अभी तक आप उद्धार नहीं पाए. ఇంకను రక్షణ పొందకపోతున్నారు. परमेश्वर सार्वभौम है. దేవుడు जो సార్వభౌముడైన वो వాడు. करना चाहता उसने पहले से ठान लिया है. ఏదైతే ఆయన చేయాలనుకుంటున్నాడో ఆయన ముందుగానే దాన్ని నియమించి ఉంటున్నాడు. जब वो ले लेता है, ఎప్పుడైతే ఆయన దాన్ని తీసుకుంటాడో किसी के पास हिम्मत नहीं पूछने के लिए तूने ऐसा क्यों ले लिया. నువ్వెందుకు మరలా తీసుకున్నావని అడిగే ధైర్యము ఏ మనుషునికి కూడా లేదు. क्या लेकर उसने बुराई किया. ఆయన మరి ఆ తీసుకుని అది కీడు చేసినాడా? कहता तेरा हृदय मुझको दे दे, మరి నీ హృదయం నాకు ఇవ్వమని ప్రభు అడుగుతూ ఉన్నాడు. नया हृदय दूंगा. నూతన హృదయాన్ని నీకు ఇస్తానని ప్రభు చెబుతూ ఉంటున్నాడు. आपके अच्छे को ले लिया, నీ మంచిదాన్ని ఆయన తీసుకుని आपको बेटर वो देना चाहता है. అధికమైన మేలును ఆయనకి నీకు అంతంలో ఇవ్వాలని కోరుతూ ఉంటున్నాడు. Oh, the sovereignty of God was a personal experience in the life of Job. ప్రియులారా, యోబు యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వం అనేది ఆయన వ్యక్తిగతంగా అనుభవించిన అనుభవమై ఉంటున్నది. जो कोई ఎవరైతేను अपनी दुष्टता को, తన దుష్టత్వాన్ని, अपने अनाज्ञाकारिता को, వారి యొక్క అవిధేయతను, अपने पाप को महसूस करके, వారి యొక్క పాపాన్ని వారు గ్రహించిన వారై, हे प्रभु यीशु, ఓ ప్రభువైన యేసు, मुझ पापी पर दया कर. పాపినైన నా యెడల దయ చూపించుము. उसको क्या किया. వారేం చేశారు? जिस क्रोध के पात्र को उसने खाली कर दिया था, ఏ ఉగ్రతా పాత్రను అయితే ఆయన ఖాళీ చేసినాడో और उसी पात्र को उसने दया से भर दिया. ఆ, दया से भर दिया. ఆ ఏ ఉగ్రతనంతా ఆయన తాగేసి ఆ పాత్రను ఖాళీ చేసినాడో ఆ పాత్రలో ఆయన దయను నింపినాడు. Romans chapter 9 రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయం
అధ్యాయము verse 23, 23వ వచనం, that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy which he had afore prepared unto glory. 23వ వచనం, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయం, మరియు మహిమ పొందుటకు ఆయన ముందుగా సిద్ధపరిచిన కరుణాపాత్ర ఘటముల ఎడల, Vessels of mercy. ఆయన కరుణాపాత్రములుగా మనల్ని చేసినాడు. उसको एक नया शब्द हम देते हैं. ఇంకొక కొత్త మాట మనం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. It is called the cup of salvation. ప్రియులారా, అదే రక్షణ పాత్ర అని మనం చెప్పవచ్చు. कुछ लोग हैं కొంతమంది इस दया को और उसकी करुणा को, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को तुच्छ जान, they dishonor God of his love and mercy and grace. ప్రియులారా, కొంతమంది ఆయన యొక్క ఈ ప్రేమను, కనికరమును, దయను, కృపను తుచ్చంగా ఎంచేవారుగా ఉంటున్నారు. We cannot blame God. మనం దేవుని ఏమాత్రము మరి దూషించలేం. Acts of Apostles అపోస్తలుల కార్యములు chapter 13 13వ అధ్యాయము and verse 46. 46వ వచనం. प्रेरितों के काम 13 अध्याय అపోస్తలుల కార్యములు 13వ అధ్యాయము उसका 46 वचन. 46వ వచనం, Second portion. రెండవ భాగం. Seeing ye put it away from you and judge yourselves unworthy of everlasting life, so we turn to the Gentiles. అపోస్తలుల కార్యములు 13వ అధ్యాయం 46వ వచనం యొక్క రెండవ భాగము, అయినను మీరు దాన్ని త్రోసివేసి మిమ్మును మీరే నిత్య జీవమునకు అపాత్రులుగా ఎంచుకొనుచున్నారు. God appointed you for salvation దేవుడు మిమ్మల్ని రక్షణ పొందుటకు నియమించి ఉంటుండగా, because you're despising the love of God, the grace of God and the mercy of God. You are yourself appointing yourself unto destruction and everlasting destruction. రక్షణ కొరకై దేవుడు మిమ్మల్ని నియమించి ఉంటుండగా, ఆయన యొక్క ప్రేమను, ఆయన యొక్క కృపను, ఆయన యొక్క కనికరాన్ని మీరే త్రోసివేసిన వారే మిమ్మల్ని మీరే నిత్య జీవమునకు అపాత్రులుగా చేసుకుంటూ ఉన్నారు. God performeth the things which he has appointed for me. जो बातें मेरे लिए नियुक्त किए गए परमेश्वर उन्हीं बातों को कर रहा है. ఏ విషయాలనైతే ప్రభు నా కొరకై నియమించినాడో అదే సంగతులను ప్రభు నా జీవితంలో నెరవేరుస్తూ ఉంటున్నాడు. In his sovereign power, ఆయన యొక్క సార్వభౌమ అధికారంలో उसने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार तैयार किया. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో నా కొరకు రక్షణను ఆయన సిద్ధపరిచినాడు. I can honestly say this morning, ఈ ఉదయకాలాన్ని ఎంతో నిజాయితీతో నేను ఈ మాట చెప్పగలను. Lord, when I look at my wickedness, ప్రభా, నా యొక్క దుష్టత్వాన్ని నేను చూచినప్పుడు, when I look at the lies in my own life, నా సొంత జీవితంలో నేను నా యొక్క అబద్ధాలను నేను చూచినప్పుడు, when I look at my hypocrisy, నా యొక్క వేషధారణ నేను చూచినప్పుడు, when I look at my own disobedience, నా సొంత అవిధేయతను నేను చూచినప్పుడు, Lord, I was fit for destruction. ప్రభా, కేవలము నాశనమునకు మాత్రమే నేను యోగ్యుడను. Jesus Christ on the cross, అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ కలువల శిలువలో he took that judgment upon himself నాకు రావలసిన ఆ తీర్పును ఆయన మీద ఆయన వేసుకున్నవాడై, and he poured his mercy upon me. ఆయన తన కరుణను నా మీద కుమ్మరించినాడు. Therefore today I take that cup of salvation. ఆ కారణం చేత నేటి దినాన ఆ రక్షణ పాత్రను నేను ఎత్తుకున్నవాడినై. What is in that cup? ఆ యొక్క పాత్రలో ఏముంటున్నది? Nothing but the mercy of God, the mercy of God and the mercy of God. కేవలము ఆయన యొక్క కృప కనికరం మాత్రమే. अय्यूब पहली बात अपने परमेश्वर के बारे में बोला. యోబు మరి తన విషయమై, దేవుని విషయమై ఆయన చెప్పిన మొదటి మాట. आज यदि हम ईमानदारी से कह सकते हैं, నేటి దినాన మనం కూడా యథార్థంగా ఈ మాట చెప్పగలిగినట్లయితే, Lord, I was fit for destruction, ప్రభా, కేవలమును నేను నాశనమునకు మాత్రమే మరి సిద్ధపరచబడిన వాడును. but in your sovereign power, అయితే నీ సార్వభౌమ సామర్థ్యములో, sovereign power of love and grace, మరి నీ ప్రేమ కనికరం అనే సార్వభౌమ అధికారంలో you took that judgment upon yourself. మరి ఆ యొక్క శిక్షణ అంతటిని కూడా నీ మీదగా నువ్వు వేసుకున్న వాడవై, You drank of that vessel of wrath. మరి ఆ ఉగ్రత పాత్రలో అంతటిని నువ్వు తాగిన వాడవై. I know how terrible that is. అది ఎంత భయంకరమైనదో నేను ఎరుగుదును. What curse is in that cup? మరి ఆ యొక్క పాత్రలో, ఆ ఉగ్రత పాత్రలో ఎంత శాపము నిండి ఉన్నదో నేను ఎరుగుదును. What bitterness is in that cup? ఆ యొక్క పాత్రలో ఎంత చేదు నిండి ఉన్నదో నేను ఎరుగుదును. What sorrow is in that cup? ఆ యొక్క పాత్రలో ఎంత దుఃఖము నిండి ఉన్నదో నేను ఎరుగుదును. What shame is in that cup? ఆ యొక్క పాత్రలో ఎంత సిగ్గున్నదో నేను ఎరుగుదును. I could not have borne it. మరి ఆ యొక్క దాన్ని నేను మాత్రం భరించలేనిది. In your sovereign power, అయితే నీ సార్వభౌమ అధికారంలో, the power of your mercy, the power of your love and grace, మరి నీ యొక్క ప్రేమ కనికరము కృప యొక్క శక్తి ద్వారా you drank it and you filled this vessel with your mercy. ప్రభా, నువ్వు ఆ ఉగ్రత పాత్రను తాగివేసి నన్ను కరుణాపాత్రగా నువ్వు చేసినావు.
दूसरा, రెండవదిగా Job chapter 7 యోబు గ్రంథము 7వ అధ్యాయము verse 20. 20వ వచనం. He calls God, I have sinned, what shall I do unto thee, O thou preserver of men? యోబు గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 20వ వచనం. నేను పాపము చేసి తిన నరులను కనిపెట్టువాడా, నేను నీ ఎడల ఏమి చేయగలను. कितना सुंदर बात वो कहता है. ప్రియులారా, ఎంత సుందరమైన మాటను చెప్తూ ఉంటున్నాడు. You are a preserver of men. మనుషులను నువ్వు కనిపెట్టువాడువు, భద్రపరచువాడువు. अरे मनुष्यों को, मानव जाति को संभालने वाला, विशेष करके तेरे लोगों को सुरक्षित रखने वाला तो प्रभु है. మనుషులను నువ్వు కాపాడువాడు, మరి ప్రాముఖ్యంగా నీ యొక్క జనులను నువ్వు భద్రపరిచేవాడువు. 2 Timothy 2వ తిమోతి chapter 4 4వ అధ్యాయము verse 14. 14వ verse వచనం. 18. క్షమించండి, 18వ వచనం. दूसरा तिमोथी 4:18. తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 18వ వచనం. And the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. 2వ తిమోతి 4వ అధ్యాయం 18వ వచనం. ప్రభు ప్రతి దుష్కార్యము నుండి నన్ను తప్పించి తన పరలోక రాజ్యమునకు చేరినట్లు నన్ను రక్షించును. యుగ యుగములకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. सब बुराई से बचाता हुआ प्रभु मुझको अपने स्वर्गीय राज्य के लिए सुरक्षित रखेगा. ప్రతి దుష్కార్యము నుంచి ప్రభు నన్ను తప్పించిన వాడై తన పరలోక రాజ్యమును కొరకై మరి నన్ను భద్రంగా ప్రభు నన్ను కాపాడేవాడు. पहला थेसलोनिकी తెస్సలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక 5 अध्याय 5వ అధ్యాయము 23 वचन. 23వ వచనం. 1 Thessalonians 5:23. మొదటి తెస్సలోనిక 5:23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. తెస్సలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 23వ వచనము. సమాధానకర్తయగు దేవుడే మిమ్మును సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధపరచును గాక. మీ ఆత్మయు జీవమును శరీరమును మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడ యందు నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడబడును గాక. पौलुस प्रार्थना कर रहा है, అపోస్తలుడైన పౌలు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. लेकिन उससे भी बढ़कर దానికంటే మించి हमारा प्रभु यीशु मसीह, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు, हमारा दयालु और विश्वास योग्य महायाजक, మరి నమ్మకమును కనికరమును నమ్మకమును కలిగిన మన ప్రధాన యాజకుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు, जो पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती और निवेदन करता है, తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమందు కూర్చున్నవాడై మన ఎళ్ళ ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తున్న దేవుడు, वो हमारा एडवोकेट है. ఆయన మన ఉత్తరవాది ఉంటున్నాడు. प्रियो, वो जरूर हमको सब प्रकार के बुराई से बचाता हुआ अंत तक वो हमको सुरक्षित रखेगा, हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को और हमारे देह को भी. ప్రతి దుష్కార్యము నుంచి ప్రభు మనలను మరి కాపాడిన వాడై నా ఆత్మను, నా ప్రాణమును, నా శరీరమును కూడా సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు ఆయన శక్తిమంతుడైన దేవుడు. तीसरी बात, మూడవ సంగతి, अय्यूब कह रहा अपने प्रभु के बारे में. యోబు తన దేవుని విషయమై చెప్తున్న విషయం. Job chapter 13 యోబు గ్రంథం 13వ అధ్యాయము verse 15. 15వ వచనం. Job chapter 13 and verse 15. యోబు గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 15వ వచనం. Though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways before him. Yob Though he gran- slay me, yet will I trust in him. యోబు గ్రంథము 13వ అధ్యాయం 15వ వచనము. ఇదిగో ఆయన నన్ను చంపినను నేను ఆయన కొరకు కనిపెట్టుచున్నాను. मैं कई बार इसको सोचता हूँ, నేను అనేక మార్లు ఈ మాటను ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. जब प्रभु स्वर्ग से इस बात को सुना होगा, మరి పరలోకము నుంచి ప్రభువు ఈ మాటను విని ఉండవచ్చు. surely there would have been tears of joy in his eyes. మరి ఖచ్చితంగా ఆయన కన్నుల్లో ఆనంద బాష్పాలు ఉండి ఉండవచ్చు. क्यों वो इस दुख में से जा रहा है? ఎందుకు నేను ఈ దుఃఖం గుండా వెళ్తూ ఉన్నాను? अय्यूब को बिल्कुल नहीं मालूम. యోబుకి అర్థమే అవట్లేదు. परमेश्वर और शैतान के बीच में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम. మరి దేవునికి సాతానికి మధ్యలో ఏం జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు. बिना कारण के वो दुख में से जा रहा है. ఏ కారణం లేకుండా యోబు అలాంటి భయంకరమైన కష్టాలు గుండా వెళ్తూ ఉన్నాడు. और प्रभु उसको बता भी नहीं रहा है. మరి ప్రభువు కూడా ఆయనకి అసలు చెప్పనే చెప్పట్లేదు. उस समय कहता है, ఆ సమయంలో అంటాడు, though he slay me, yet I will trust in him. ఇదిగో ఆయన నన్ను చంపినను నేను ఆయన కొరకు కనిపెట్టుచున్నాను. ये बात हम कलवरी के क्रूस पर देख सकते हैं. ప్రియులారా, ఈ యొక్క మాటను కలవరిశిలలో మనం చూడవచ్చు. Matthew's Gospel మత్తయి సువార్త chapter 27 27వ అధ్యాయము verse 43. 43వ వచనం. Matthew chapter 27 మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయము verse 43. 43వ వచనం. He trusted in God, let him deliver him now if he will have him, for he said, I am the son of God. మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయం 43వ వచనం. వాడు దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచెను, నేను దేవుని కుమారుడని చెప్పిన గనుక ఆయన కిష్టుడైతే ఆయన ఇప్పుడు వానిని తప్పించునని చెప్పిరి. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ. నేను దేవుని కుమారుడని చెప్పినాడు. दूसरे शब्दों में వేరే మాటలో చెప్పాలంటే परमेश्वर मेरा पिता है. మరి దేవుడు నా తండ్రి అయి ఉంటున్నాడు. How could he trust so much? మరి అంతగా ఆయన ఏ రీతిగా నమ్మగలిగి విశ్వసించగలిగినాడు? Because there was a beautiful relationship
of a father and a son. ఎందుకంటే మరి తండ్రికి కుమారునికి మధ్య అద్భుతమైన మంచి సంబంధం అనేది ఉన్నది. ओ प्रियो, जब पिता और पुत्र के बीच का ऐसे अद्भुत संबंध रहता है तो हमारा भरोसा हमारे पिता के ऊपर बढ़ता चला जाता है. ప్రియులారా, తండ్రికి కుమారునికి మధ్య ఇలాంటి అద్భుతమైన సంబంధం కానీ ఉన్నట్లయితే మరి తండ్రికి కుమారునికి తండ్రి మీద ఉన్న విశ్వాసం అనేది, నమ్మకం అనేది పెరుగుతూ వెళ్తుంది. Today we can address him as our heavenly father. నేటి దినాన మన యొక్క దేవుణ్ణి మనం పరలోకపు తండ్రిగా మనం సంబోధించవచ్చు. बहुत सारी बातों को देख सकते हैं, అనేక విషయాలు మనం చూడవచ్చు కానీ but the Lord is asking us today, అయితే నేటి దినాన ప్రభు మనల్ని అడుగుతూ ఉంటున్నాడు, do you really trust me as a son trusts his father? మరి కుమారుడు తన తండ్రి యందు నమ్మిక ఉంచినట్లు, విశ్వాసం ఉంచినట్లు నీవు నిజముగా నా యందు విశ్వాసం ఉంచుతున్నావా? प्रभु यीशु मसीह अपने पिता पर भरोसा रखते हुए प्रियो वो क्रूस के ऊपर अपने प्राण को भी बलिदान कर दिया. ప్రియులారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన తండ్రి యందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడే, నమ్మకమే ఉంచిన వాడే, తన ప్రాణాన్ని కలువరిశిలలో అర్పించిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. और आगे ఇంకా ముందుకు Job chapter 19 యోబు గ్రంథం 19వ అధ్యాయము verses 25, 26, 27. 25, 26, 27 వచనాలు. Job is expressing his hope in his Lord. యోబు తన యొక్క నిరీక్షణను, తన యొక్క విశ్వాసమును ఆయన ప్రకటిస్తూ ఉంటున్నాడు. I know that my Redeemer liveth, అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, and that he shall stand at the latter day upon the earth. తర్వాత ఆయన భూమి మీద నిలిచినయనియు నేను ఎరుగుదును. Though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. ఈలాగు నా చర్మము చీకిపోయిన తర్వాత శరీరముతో నేను దేవుణ్ణి చూచెదను. What is that shariram? ఆ యొక్క శరీరం ఏమైంటున్నది? It's the hope of a glorious body. ప్రియులారా, అది మహిమా శరీరం యొక్క నిరీక్షణ, దాని గురించిన నిరీక్షణ ఉంటున్నది. मिट्टी का देह मिट्टी में मिल जाएगा, ఈ మట్టి శరీరం మట్టిలో కలిసిపోతుంది. मतलब मैं फिर से जी उठूंगा. మరి దానికి అర్థం ఏంటంటే నేను మరలా తిరిగి బ్రతుకుతాననే విశ్వాసం. ये आशा उसके जीवन को इतना बल दिया है. ప్రియులారా, ఈ నిరీక్షణ తన యొక్క జీవితానికి అంత గొప్ప బలాన్ని ఇచ్చినది. God has taken away good. మరి దేవుడు మేలునంతా తీసుకొని పోయాడు. He will give me something better. అయితే దానికంటే అధికమైన మేలును నాకు There ఇవ్వబోతున్నాడు. is a better resurrection. కనుక మనకు మరి మంచిదైన పునరుద్ధానం ఉన్నది. इब्रानियों के 11 अध्याय में హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో ये बात लिखा हुआ है. ఆ మాట రాయబడినది. उस better resurrection को पाने के लिए, మరి శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానాన్ని పొందుకోవటానికి, उस महिमा के देह को पाने के लिए, ఆ మహిమగల శరీరాలను మనం పొందుకోవటానికి, प्रथम पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए మొదటి పునరుద్ధానంలో పాలు పొందటానికి लोगों ने कितने कितने बलिदान कर दिए. ప్రజలు ఎన్నెన్ని రీతిలుగా వారు బలియాగం చేస్తూ వచ్చినారు. एक मैं बात में पढ़ लेना चाहता हूँ, ఒక మాట నేను చదవాలనుకుంటున్నాను. शायद ऐसे ज्यादा उपयुक्त समय नहीं आएगा. మరి దీనికంటే మించిన అనుకూల సమయం మరలా రాదేమో. इब्रानियों की पत्री హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక उसका 11 अध्याय 11వ అధ్యాయము और उसका 35 वचन, 35వ వచనం, आखिरी लाइन, చివరి భాగం. that they might obtain a better resurrection. కొందరైతే మరి obtain a better resurrection. మనకి రెండో భాగంలో ఉంటుంది, కొందరైతే మరి శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం పొందగోరి. उस better resurrection के लिए మరి శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం కొరకై क्या क्या उन्होंने, వారు ఏం చేసినారు? verse 34, 34వ వచనం, quenched the violence of the fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens, women received their dead raised to life, others were tortured, not accepting deliverance. Why? They know that they are going to take part in a better resurrection, the first resurrection. They will be adorned with a glorified body. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 34వ వచనము, అగ్ని బలమును చల్లార్చిరి, ఖడ్గదారం తప్పించుకొనిరి, బలహీనులుగా ఉండి బలపరచబడిరి, యుద్ధములో పరాక్రమశాలురైరి, అన్యుల సేనలను పారదోలి, స్త్రీలు మృతులైన తమ వారిని పునరుద్ధానం వల్ల మరలా పొందిరి. కొందరైతే మరి శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం పొందుకోరి, విడుదల పొందనొల్లక యాతన పెట్టబడిరి. ఎందుకంటే వారిలో ఉన్న ఆ గొప్ప మరి శ్రేష్టమైన ఆ మొదటి పునరుద్ధానం గురించిన నిరీక్షణ. कितना त्याग कर रहे हैं वो, మరి వారు ఎంతగా త్యాగం कितना చేస్తున్నారు, बलिदान कर रहे हैं, వారు ఎంతగా బలియాగం कितना చేస్తున్నారు, वो दुख उठा रहे हैं. ఎంతగా వారు దుఃఖాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. आज मैंने क्या बलिदान किया, అయితే నేటి దినాన్ని నేను ప్రభు కొరకై ఏం బలియాగం చేసినాను, उस प्रथम पुनरुत्थान के लिए मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ. ఆ మొదటి పునరుద్ధానం కొరకై నేను ఏం సిద్ధపాటు చేస్తూ ఉన్నాను. अय्यूब कहता है, యోబు అంటూ ఉన్నాడు, मेरा शरीर क्षीण भी हो जाए, నా శరీరము చీకిపోయినను, मुझको मालूम है अंतिम दिन मेरा प्रभु जब खड़ा होगा, अपनी आंखों से मैं उसको देखूंगा, क्योंकि मुझको महिमा का देह ग्लोरिफाइड बॉडी मिलेगा. అంత్య దినాన నా ప్రభు నిలబడినప్పుడు నేను ఆయన కన్నులారా చూచేవాడిగా ఉంటాను. నా శరీరము మట్టిలో కలిసిపోయినను, నేను మహిమా శరీరంతో ఆయన నా కన్నులారా నేను చూసేవాడిగా ఉంటాను. What wonderful truths these are. ప్రియులారా, ఎంత అద్భుతమైన సత్యాలు ఇవి. और उसने सहा भी, మరి
he bore it. ఆ బాధను ఆయన సహించినాడు కూడా. इन बातों को जब मैं देखता हूँ, ఈ విషయాలను నేను చూచినప్పుడు if I want to worship like Job in the midst of this epidemic, మరి ఈ అంటువ్యాధి ఉన్న దినాల్లో యోబు వలె నేను ఆయన ఆరాధించాలన్నట్లయితే, can I say these right things about my God? మరి నా ప్రభు విషయమై, నా దేవుని విషయమై నేను ఇలాంటి యుక్తమైన విషయాలను, మాటలను పలుకగలనా? Lord, you are the sovereign one. ప్రభువా, నువ్వు సార్వభౌముడైన దేవుడవు. Whatever you do in your sovereignty, నీ సార్వభౌమత్వంలో నువ్వేం చేసినను కూడా, even if it appears evil to me, మరి అది నాకు కీడుగా అనిపించినను కూడా, but there is something better you have hid for me. అయితే నా కొరకై మరి శ్రేష్టమైన దానిని, అధికమైన మేలును నువ్వు నా కొరకు దాచి ఉంచినావు. From the beginning, ఆరంభము నుండే you appointed me for salvation మరి రక్షణ పొందడానికి నువ్వు నన్ను నియమించినావు. through Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా I was fit for destruction, మరి నేను నాశనానికి మాత్రమే పాత్రుడను. but you gave me the cup of salvation. అయితే నువ్వు నాకు రక్షణ పాత్రను అనుగ్రహించినావు. Secondly, రెండవదిగా you are my preserver. నువ్వు నన్ను కాపాడువాడువు, భద్రపరచువాడువు. उद्धार पाने के बाद भी రక్షణ పొందిన తర్వాత కూడా कितने बार मैंने तेरे विरोध में पाप किया, ఎన్నో మార్లు నీకు విరోధంగా నేను పాపం చేస్తూ వచ్చినాను. कितने बार वो मेरे ऊपर बोझ के समान बन गया, మరి అవన్నీ ఎన్నో మార్లు నా మీద బరువుగా ఉంటూ వచ్చినాయి. लेकिन तू मेरे महायाजक के समान मुझको हर प्रकार की बुराई से बचाता हुआ मेरे आत्मा, मेरे प्राण और मेरी देह को जरूर సురక్షిత రఖ. అయితే నువ్వు కనికరమును, నమ్మకం కలిగిన ప్రధాన యాజకుడిగా నువ్వు నా కొరకై మొరపెడుతూ మరి సమస్త దుష్కార్యము నుంచి నన్ను భద్రపరిచిన వాడవై నా ఆత్మను, ప్రాణమును, శరీరమును సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు నువ్వు శక్తిమంతుడవు. तू मेरा पिता है, నువ్వు నా తండ్రివి, मैं तेरा पुत्र हूँ, నేను నీ కుమారుడను. मेरा पूर्ण भरोसा तुझ पर है, మరి నా సంపూర్ణ విశ్వాసము నేను నీ యందు ఉంచుతూ ఉన్నాను. मैं किसी भी बात में तुझ पर शक नहीं करता. I మరి don't doubt you. ఏ విషయంలోనూ నిన్ను గురించి నేను సందేహింపను. एक और बात, ఇంకొక విషయం, तू ही मेरी आशा है. నీవే నా ఆశ, నిరీక్షణ एक ఉంటున్నావు. दिन जरूर मैं तुझको अपनी आंखों से देखूंगा. ఒకానొక దినాన నేను ఖచ్చితంగా నా కన్నులారా నిన్ను చూస్తాను. आखिरी చివరిగా Job 23 యోబు గ్రంథం 23వ అధ్యాయము verse 12. 12వ వచనం. Job chapter 23 and verse 12. యోబు గ్రంథము 23వ అధ్యాయము 12వ వచనం. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. యోబు గ్రంథము 23వ అధ్యాయం 12వ వచనము. ఆయన పెదవుల ఆజ్ఞను నేను విడిచి తిరగలేదు, ఆయన నోటి మాటలను నా స్వాభిప్రాయము కంటే ఎక్కువగా ఎంచితిని. मेरे रोज की रोटी से भी तेरे वचन को मैंने अपना जीवन माना है. నా అనుదిన ఆహారం కంటే ఎక్కువగా నీ వాక్యాన్ని నేను రుచిగా ఎంచినాను. क्या ये बात प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला? మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి మాట చెప్పలేదా? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा. మనుషుడు కేవలం రొట్టె వలన మాత్రం కాదు కానీ దేవుని నుండి నోటి నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన బ్రతుకును జీవించనని ఆయన చెప్పలేదా? आज हम क्या बोल सकते हैं? నేటి దినాన మనం కూడా ఆ రీతిగా చెప్పగలమా? हे प्रभु जी, तेरा वचन मेरे लिए जीवन है. ఓ ప్రభువా, నీ యొక్క మాట, నీ వాక్యము నాకు జీవమై ఉంటున్నది. Shall we think about these thoughts ఈ యొక్క తలంపులను మనం ధ్యానించుకుంటూ in the midst of a very fearful, uncertain epidemic? మరి ఈ భయంకరమైన, అస్థిరమైన ఈ అంటువ్యాధి కలిగిన దినాలలో अय्यूब तो उसमें से गया, మరి अय्यूब उसमें से गया. యోబు అయితే ఆ పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళినాడు. उस परिस्थितियों में वो ऐसी आराधना कर सका. మరి అదే పరిస్థితుల్లో గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా ఆరాధించగలిగినాడు. अपने प्रभु के बारे में कितने सही बातों को उसने अनुभव से बताया. తన ప్రభు విషయమై, తన దేవుని విషయమై అనుభవపూర్వకంగా ఎన్ని యుక్తమైన మాటలను ఆయన చెప్పగలిగినాడు. उस मात्रा में हम अनुभव नहीं किए हैं. ప్రియులారా, ఆ మాత్రంలో, ఆ తగు మాత్రంలో ఆ రీతిగా మనం ప్రభువును అనుభవించలేకపోయినప్పటికీ, लेकिन हम भी आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करना चाहते हैं. మనం కూడా ఆత్మతో, సత్యంతో ప్రభువును ఆరాధించాలని కోరుతూ ఉంటున్నాం. Lord, you are sovereign. ప్రభువా, నువ్వు సార్వభౌముడవు. Lord, you are my preserver. ప్రభువా, నువ్వు నన్ను భద్రపరచువాడవు. Lord, you are my trust. ప్రభువా, నీవే నా నిరీక్షణకు ఆధారమైన వాడవు. You are my hope. ప్రభువా, నువ్వే నా నిరీక్షణ ఆధారము. You are my life. ప్రభువా, నీవే నా జీవము. प्रभु करे ऐसी आराधना के द्वारा अनुभव करते हुए बड़े हियाव के साथ उस अंतिम दिन के लिए हम तैयार हो सके, जब वो बेटर रेजरेक्शन, फर्स्ट रेजरेक्शन, दैट ग्लोरिफाइड बॉडी एक दिन हम भी आप पाएंगे और हमारे प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे. ప్రభువా, ప్రియులారా, ఇలాంటి నిరీక్షణ మనం కలిగిన వారమై, అలాంటి మరి విశ్వాసాన్ని ప్రభుపక్షంగా మనం కలిగిన వారమై, మనల్ని మనం సరిచేసుకుంటున్న వారముగా మరి ఆ శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం కొరకై మనము సిద్ధపడదుముగాక. ठीक 10 मिनट हम आराधना के लिए देते हैं. సరిగ్గా 10 నిమిషాలు అందరికీ ఆరాధన కొరకు ఇస్తూ ఉంటున్నాం. सब अपने अपने घरों में
ప్రతి ఒక్కరూ వారి వారి యొక్క గృహాల్లోనే घुटना टेक कर प्रभु की आराधना करें మోకరించి ప్రభువును ఆరాధించండి. और ठीक 15 मिनट के बाद సరిగ్గా 15 నిమిషాల తర్వాత दूसरे संदेश के लिए हम फिर मुलाकात करेंगे. రెండవ వర్తమానం కొరకై మరలా మనం తిరిగి కలుసుకుంటాం.